No brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Щекина для прыщей, пали отсюда. Сотру с лица. Иди сюда, на телеке тебя покачу. Новый год. У тебя задача, Дед Мороз. Все, что вы хотели посмотреть, уже
Всем здорово! Всем добро пожаловать! И сегодня у нас начинается прохождение одной из самых легендарных игр за все время. И это, конечно же, Fallout 3. Я уже когда-то его проходил, но теперь решил сделать это снова. И уже с вами. Думаю, будет интересно. Так что будем начинать. Так, ну что ж. Приступим. Ну что, новая, да? Конечно, новая. О, это заставочка. Пахулька, Пахулька, привет. Привет, привет. Как по звуку? Меня хорошо слышно или сделать игру потише? Окей, окей. Maybe you speak English? Hey, Scuba Guy. Glad to see you here. What about sound? All good or...
Okay? Okay, it's okay. That's cool. Do you like Fallout 3? I like Fallout 3. This is one game of my childhood. I'm okay, Пахулька, Пахулька. And you? Alright. I haven't played Fallout for ages. I played the previous versions. Yeah, I haven't played Fallout a lot of time too, but now I want to play it again. You're welcome, Пахулька, Пахулька. Ну, конечно, я пацан, вы о чем? Что, завис? Да ладно. Серьезно? Ну, конечно. Почему бы не зависнуть? Sorry, I have some technical problems with the game. Так. Да. И главное, без стрима все было нормально. I love the how the open areas you can walk around. It's amazing. Skyrim, the Elder Scrolls. It also awesome. Yeah, yeah, Scuba Guy. I agree. Fallout, Skyrim, Grand Theft Auto. It's they are amazing games. I love them. Mm, Fallout 3. Ага. Один надо поставить. И под ним добавить строку. Окей, окей, Пахулька, Пахулька. Good luck. Thank you for watching. Indiana Tones.
Hello, hello, friend. What's up? The second try. Так, это мы уже видели. You're welcome, Пахулька. О, все, исправили баг. Поехали. Да без базара. Ну, я думаю, вы знаете, какое имя у меня будет. Да вообще без базара. Отлично мне подходит. А тут есть что-нибудь рандомное? Азиат? Ну ладно, дальше тогда. Рандомизировать. Ёпта. Ну, я даже и не знаю. Что бы выбрать? Так. Пускай будет вот такой. Да, все, успокойся. Ну все. Кто-то сейчас отъедет. Ну все, давай, до свидания. Опа. Опа-на. Нам управление вернули. Ну давай подойдем. А прыгать можно? Ни хрена себе. Да я не только походить могу, если что. Ах ты, блядина! Закрыл меня, значит, наебал, да? А что ты на это скажешь? Что тут есть? Тут что есть? Вот это надо, да? Ух, бля, давно я эту книжку не открывал. Так, сила. Восприятие.
Выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача. Сейчас глянем. Ну, не знаю, давай вкачаем интеллект, давай вкачаем удачу, выносливость и харизму. И что еще можно вкачать? Ну, еще интеллект. Готово. Что тут у нас, а? Опа, игрушки, да? Опа. Слышь, ну ты возвращайся уже, а? А хули ты думал? Да, блядь. Ты, врачок, чё ты ее не спас, а? Ну, допустим. Ну, пошли. А, все, да? Опа. Это уже днюха. Да прикинь. А я тебя помню. Ты тот педор. Да, 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 давай. Давай сюда. И чё? Ну ладно, давай подыграем. Понятия не имею. Опа, журнальчик. Ну ладно. Чё у нас тут? Ой, я уже не помню ничего. Грогнак варвар. Опа, холодное оружие увеличено на 1. Отлично, отлично. Ага. Да, нормально, нормально. Ой, да ладно. Зато для своих проектов. Я рад. Ой, блин.
Опа, кто-то проболтался. Конечно. Я думаю, в принципе, не обязательно приносить тебе было подарок, потому что, я не знаю, на тебя посмотришь, как-то это... Думаю, это небезопасно. Ну, десятилетние мозги имеют. Мгм. Ой, ну я же сказал. А я думаю, ему уже лет 200 этому сдобному рулету. А вот и первый лошарик. Да ёпта. Короче, надо это поменять управление, а то мне надоело вот это вот. Активировать F. Во. Это еще посмотрим. А ты кто такой? Ага. А что ты тогда тут забыл? Не знаю, не знаю. Да мне насрать. А поебалу тебе не дать? Где тут, где тут, где тут, где тут? О, да ты, похоже, голоден. Что, мамочка снова пропила все талоны на еду? И что ты мне сделаешь, а? Чё ты? Эй, где руки? Алло, где руки? Да вы охренели. Даже руки не дали мне достать. Чё ты мычишь? Тупой настолько, что ли? Да мне насрать. Да понимаю, понимаю. Я не знаю, о чем ты. Да ну это ж педор обычный. У кого? Ну, я бы сказал, что говно еще то, но в этой игре другого нет. Ну, ладно, не будем пацана разочаровывать. Ну все. Детская бейсболка. Да вообще, не говори даже. Его счастье, что Гомес нас рознял, и он не успел получить по шее. Вот-вот. А с тобой побазарить можно? Нельзя. Ой, кого он там побил? Он, по-моему, даже своего Одноглазого не сможет побить. Ничего не было, все нормально. Ну чё, задание выполнено? Так, ну-ка, чё тут? А чё тут еще можно сделать?
Иди общайся с кем? А, все понятно. Какой? Да не вопрос. Пошли. Какая тебе девонька? Чё, охренела? Я не девчонка, а мне не 5 лет, так что хватит называть меня солнышком. У меня не только личный пейнтбой есть. Ой, ёпта. Лучше не надо. Ну, спасибо, думаю, да. Хотя нет. Я навсегда его сохраню. Все, давай. Все, нам надо к реактору. Что мы там будем делать? Думаю, все знают. Ты меня с кем-то перепутал. Ну а чё? Ну ладно. Какой сюрприз? И чем же? Ой, да ладно. И чё? Без понятия. Ни хрена ты его подъебал. Нормальный папашка. Так, кого убивать будем? Ага. Ружье не игрушка, сосок не веснушка. Ну ладно, пошли. Какой ты медленный. Реактор. Охренеть, как весело. Ну ладно. И чё? Опачки. Здорово. А все, таракан твой уже отъехал. Ну давай. Ну у тебя и камера, конечно. Серьезно? 6 лет спустя. Это 16, да? Ай, бля, еще это коза. Что мне вообще нужно знать про козу? Коза. Да.
Ну, это вряд ли. Ну ладно, пошел я, короче. Да, да, да. Все сдают. Неужели нам придется всю жизнь провести в убежище? Мы никогда не сможем его покинуть. Да вы охренели. Ага. Угу. Понятно. Расскажи мне про маму. И отъехала. Все, надоел ты мне со всякими этими. Давай. Кстати, да, вот. Упс, медицина. Навык медицины увеличен на 10 очков. Отлично. Что еще есть? Хлам всякий есть. Ничего не говоришь? Ты кто? Стэнли. Так, что тут у нас? Стимулятор есть. В поисках сокровищ здорово. Это чё? Это не знаю чё. Чё, пусто, да? Пусто, пусто. А дальше куда идти? Опа. Вы чё, охренели? Чё ты такой дерзкий, а, слышишь? Чё тут происходит? Чё такой дерзкий? Да, проверим. Оставьте ее в покое или будете иметь дело со мной. Ага. Все, Бучо, пойдем выйдем, только ты и я. Спорим, нет?
Да я вас всех нахерачу тут. Ой, а чё вы такие это? Обоссались, что ли? Обосрались, да? Сюда иди. Да, ничего. Да потому что идиоты. Discovery Planet. Hi. What's up? Да, да, да. Конечно, я наверняка получу высший балл. Ну да. Что это за тест такой, где нет неправильных ответов? Что тут есть? Опа. А ты кто? Чё? Ой, да иди ты нахер. God. Чё, дебил? Да. Чё говорим-то? Но, доктор, это же вызовет параболическую дестабилизацию сингулярности расщеплений. Что? Чё я тебя туда же, козел? Без разговоров оглушить ученого, огрев его по голове ближайшим тяжелым предметом. Откуда вы знаете? Вдруг он собирался взорвать убежище? Промолчать и быстренько удалиться, пока ученый не продолжил свою тираду. А вот мы первые ответим. Угу. Ампутировать ногу, пока инфекция не распространилась дальше. Громко звать на помощь, да, это очень профессионально. Обработать зараженную область медикаментами, насколько вы умеете. Зафиксировать пациента и спокойно наблюдать за распространением инфекции. Ну, вообще, отлично. Ну ладно, обработать зараженную область медикаментами. Откуда он там взялся вообще? Еще и с краденными вещами, блядь. Что это за... Да. Обнять мальчика и сказать ему, что все будет хорошо. Силой конфисковать краденое в наказание и оставить мальчика там, где нашли. Залезть к мальчику в карман, вытащить краденое и предоставить его самому себе. Нормальные такие варианты ответов, конечно. Отвести мальчика в безопасное место, затем доложить о нем смотрителю. Ну, вот так и сделаем. Какой бейсбол в убежище, вы что, дебилы? Я вообще не знаю, о чем они говорят. Вот если бы у нас была футбольная команда, вот это выбираем. Угу. Ну, я даже подозреваю, что это за бабушка. Убить этого жителя из пистолета, старших надо слушаться, дебил. Предложить самое ценное свое имущество в уплату за жизнь потенциальной жертвы.
Попросить у бабушки миниган, а то еще промажете ненароком. Выплеснуть чай бабушке в лицо. Конечно же миниган попросить. Что за вопрос вообще? О, теребонькает. Так, вскройте его замок. Шпилька для волос. Вымените у местного хулигана петарду и взорвете дверь. Отправитесь в арсенал, возьмете лазерный пистолет и расстреляйте замок. Отправитесь по своим делам, пусть дедуля помаринуется. Ну блин, замок-то вскрывать надо, чё? На больше ничего не выросло. Какой на лучший способ лечения? Пуля в лоб. Антимутаген в больших дозах. Молитва. Ну еще один. Может, Господь пощадит вас в обмен на праведную жизнь. Удаление мутировавшей ткани прецизионным лазером. Ну ладно, пусть будет антимутаген. Опа, ну все, он попал, значит. Выменять комикс на какое-нибудь ваше имущество поценнее. Отобрать комикс под дулом пистолета. Нормальный вариант. Прокрасться в квартиру жителя и стащить комикс со стола. Подсыпать жителю в ядер колу быстродействующее снотворное и забрать книжку, пока он валяется в отключке. Ни хрена себе, нормальный вариант. Ой, бля. Ну, не знаю. Либо какой? Четвертый вариант мне нравится, кстати. Ну ладно. Не будем, короче, палиться и выберем первый вариант. Развлекуха по мечтам. Привет, дружище. Сделай, пожалуйста, видос по настройке OBS по игре на канале. В смысле, ты хочешь играть через OBS? Стримить или что? Тут не совсем понятно, что ты хочешь. Или... Непонятно. Конкретизируй. Немного поконкретнее, что... А, стримить. Ну, если стримить, то я тебе сразу говорю, если комп не очень, то стрим это, короче, вообще жопа. Ну, видос, в принципе, да, думаю сделать. Ни хрена не пойму, как там все настраивать. Ну, там, в принципе, на самом деле ничего сложного нету. Только можно гайды в интернете посмотреть. И все нормально будет. Сейчас немного мы передвинем тут таймер. Вот так покрасивее будет. И вот так вот. В общем, там ничего сложного нету. Нормальный комп, 8 оперативки, 2 гига видюха. Ага. А процессор какой? Так. Что тут надо было? Вы решили подшутить над отцом, вы вошли в его личную уборную, где вас никто не видит, и открутили гайки на сливных трубах. Когда папа включит воду, случится потоп. Засунули в унитаз хлопушку. Это точно вызовет суматоху.
Взломали запертый шкафчик с лекарствами и заменили его лекарство от гипертонии на таблетки глюкозы. Вы что мне предлагаете, а? Нахимичили с его электробритвой, превратив ее по характеристикам в шокер. Бля, если я не хочу ничего выбирать, то какие-то, блядь, мазохистские, садистские вопросы вообще. Ну, ладно, тут в принципе самое безобидное, по-моему, это открутить гайки, так что ладно. Да, я смотрел, ни хрена не пойму, вроде настроила, у меня отголоски какие-то. Да, эхо у меня тоже была проблема. Короче, ты когда настраиваешь, ты добавляешь в источники наушники, допустим, да? А у тебя еще есть устройство воспроизведения. Когда ты добавляешь микрофон, там оно идет в комплекте с устройством воспроизведения. Вот если у тебя одновременно будет включено устройство воспроизведения и наушники, то вот такая херня будет с эхом. Надо устройство воспроизведения, короче, выключить. Там, где аудиомикшер, нужно нажать на устройстве воспроизведения на значок динамика, чтобы он красным стал. А по поводу видео, да, я уже, как уже сказал, думаю, я такие вещи тоже буду делать уже скоро. Так, кто без сомнения самый важный человек? Смотритель, смотритель. Ну, блин, что тут выбирать-то? Ага. Я бы сказал овца. Короче, наушники тоже воспринимают как микрофон. Ну, когда стримишь, у тебя как бы звук идет, если что-то одно не выключено, из двух источников. Поэтому у тебя вот такой глюк, как бы эхо. А по поводу микрофона, это зависит, что у тебя за микрофон и как ты с колонками играешь, без колонок. А ну-ка. Хм. Парикмахер. У дебилы. Вы что делаете, пидоры? А вы что все сидите, а? Вам что, особое приглашение надо? Кажется? Нет. Козу? Ни хрена себе, инженер. Ты только что говорила, что ты кто такой. Теперь рада тебя видеть. Что надо выключить, подскажи еще. У меня вебка стоит и в наушниках сижу. И, короче, эхо повторения моего голоса в реальном времени.
Ты с колонками играешь или ты в наушниках? То есть у тебя колонки, ну, не включены, да? А то просто некоторые делают, они, короче, наушники одевают, а колонки оставляют включенными. То есть они тоже звук воспроизводят, и он его захватывает, микрофон. Понятно. Короче, в аудиомикшере у тебя должен быть только один источник воспроизведения звука. Если у тебя больше, вебка с микрофоном. Вебка с микрофоном это говно, я тебе сразу говорю. У меня тоже вебка с микрофоном. Там такая жопа, когда я ее пытался, короче. Как я ее не пытался только настроить. У меня так и не получилось, потому что там такая жопа. Реально. Возьми нормальный микрофон, отдельный. И уже его настраивай. И используй. Вебка с микрофоном. Ну, это еще, кстати, смотря какая вебка. Если хорошая вебка, то еще можно. Но и в любом случае тебе нужно в аудиомикшер зайти, который вот здесь вот. В OBS у тебя. Да нету его ни хрена. Кого нету? А, встроенный микрофон. Ну, встроенный микрофон в вебке, правильно? Ну ладно. В общем, по поводу микрофона там я не знаю, что у тебя. А вот по поводу воспроизведения звука я уже как бы сказал. То есть в аудиомикшере смотришь, какие у тебя в этой сцене источники воспроизведения звука. Устройство воспроизведения у тебя есть по-любому. Если ты добавляешь еще что-нибудь, ну там наушники, там еще что-нибудь, то у тебя будет наложение звука. И вот этот эффект эха. Устройство воспроизведения можно оставить включенным только если ты ни наушники не используешь, ни... О, вот 4 у тебя, ну вот я тебе что говорю. Короче, вот я сижу с наушниками, я оставил наушники, все остальное я вырубил, но у меня только устройство воспроизведения второе. У тебя тоже должен быть один. Если ты в наушниках сидишь, оставь наушники. Все остальное, короче, замуть. Нажми там на динамик, и он должен быть красным, с крестиком. Ладно, поехали дальше. Пока. И чё? А, понял, а меня будут слышать? Ну, ты микрофон-то оставь. Микрофон это захват звука, а я говорю про воспроизведение. То есть колонки там, вот это устройство воспроизведения. Устройство воспроизведения это именно колонки и есть. Ну, так чё ты стоишь-то? Чё стоим, кого ждем? Ладно. Программист Пибоя? Ни хрена себе. Ух ты, мне всю жизнь этого хотелось. Ура, мечты сбываются. Ну да, сарказм детект. Ой, да ладно. Опа, чё тут? Ух, ни хрена себе, медицина 44. Наука 34, без оружия 32. Нормально.
Готово. В общем, это по поводу, будут тебя слышать или нет, если ты еще здесь, развлекуха по мечтам. Запусти трансляцию и на телефоне, не знаю, или на втором компе сам посмотри, как тебя будет слышно. Ты охренел? Тебе еще вшатать? А я кулаки не могу достать. Печально. Да нет у меня колонок. У меня вебка и в наушниках все. В источниках захват игры, захват экрана и все. У тебя по-любому какой-то еще один источник воспроизведения звука есть. На телефоне тоже отголоски. У тебя в источниках есть такая штука, называется mic aux. Вот посмотри, есть она или нет. Понятно. Что, все? 3 года спустя. Бля, что происходит? Что происходит? Что случилось? Ёб твою мать. То есть как это мой отец ушел? Бля. Да ты, он неадекватный походу. Первый раз вижу тебя такой испуганная, мата. Что стряслось? Ни хрена. Ёпта, бля. Нету, но добавить можно. Ладно. Короче, опытным путем тогда сделай. Вот все, что у тебя есть в аудиомикшере, отключи. Все включай по очереди. И смотри, что будет. Сделай какой-нибудь стрим с ограниченным доступом, и там все отслеживай. Так поймешь, в чем дело. Так, о боже, ты в порядке? Ёпта. Мне нужно сбежать из убежища, и ты мне поможешь. Секретный туннель. Вот для этого мы и качали интеллект. Аудиомикшер на ПК или в OBS? В OBS. Кстати, по поводу аудиомикшера на ПК. Ты сразу зайди в записывающее устройство и в микрофоне, там в настройках поклацай, там есть такие параметры. Убрать эхо, там убрать постоянную составляющую. Короче, там тоже может быть косяк. Хотя, в принципе, если ты в OBS сразу это посмотришь, то если все равно останутся вот эти вот эхо, то будет понятно, что это уже не в OBS косяк. Так. А почему ты думаешь, что тоннель никто не охраняет? Возможно, это ловушка. Опа. Нормально. Ствол мне дали.
Спасибо, Амата. Я пущу его в ход только в крайнем случае, обещаю. Охранников. Бейсбольную биту возьмем. Аптечка. Все забираем. Так, что тут у нас есть? Оружие. Давай, короче, возьмем бейсбольную биту. И будем ей. Чё? Чё? Да что за хрень? Слушай, ну ты сам. Я чё? Да блин. Опа, бронька. Все, бронька есть. Можно, кстати, теперь взять дубинку. Спасибо. Да не за что, за развлекуха по мечтам, обращайся. Дверь недоступна. Открыть дверь. Ой, а ты же такой крутой. А чё ты сам не поможешь? Буч просит меня о помощи. Если бы ты только знал, что значит слово ирония. Да ничего. Да нет, ты просто дебил. Ну ладно. Где чё? Что происходит? Слышь ты. В смысле? О, нормально. Ой, да по-братски. Ну давай. Бухло. Мясо таракана. Пойдет. Да, я хомяк, я все собираю. Тут что? Тут ничего. Тут ничего. А здесь понятно. Кстати. В смысле? Как сохраняться? Блин. Клавиши. Быстрое сохранение в 5. Но почему он не сохраняет? А, все, идет быстрое сохранение. Нормально. Поехали дальше. Столовая. Опа. Тараканы. Да, погрызли тут нормально их. Так, ну это все можно продать. Здесь же, по-моему, хлам не нужен для крафта, я уже не помню. Да, бабулю загрызли. Ой, извините. Все. Так, чё, кто тут?
Атриум. Туда нам, да? Реактор. Недоступно. Сохранение. Офицер Гомес. Ну, хоть один адекватный. Спасибо, офицер Гомес, вы мне всегда нравились. Да вообще пидорасы. Обязательно. Сейчас мы только посмотрим, что тут еще есть интересного. Ничего. И тут ничего. Слушай, а ты кто такой? Стэнли. Атриум. Опа. Ты дурак, блин. Меня бы подождал. О, дебил. Что, всех завалили? Вот вы пидорасы. Ну ладно, сейчас я с вами разберусь, короче. Такого, короче, я не спущу. Чё? Ёпта, блядь, вылет. Да чё он вылетел-то? Так, ну вроде я не слишком далеко сохранился. В принципе, можно их попробовать спасти. Так, чё? Ща, погоди. Спорим, я тебя дубинкой захерачу. И тебя тоже. Чё, крутой, да? На. Вот так вот. Ой, бля. Блин, у меня опять настройки сбросились. Настройки. Клавиши. Что за ботва? Все забираем. Все забираем. Так, ну эти вроде убежали. Ты чё? Все. Забираем. А вот металлолом, по-моему, нужен для крафта. На. Ой, еще тараканчики. Чё, типа крутой? Давай. Куда пошел? Я б тебе поебалу дал. Таракан, ты чё на него не нападаешь?
Да что такое? Ваше здоровье снижено. Да и херня. У него вон одна палка осталась. О, ну все. Да пошел ты. На тебя. Че ты за мной бежишь, дебилина? Отвали от меня. У, всех поубивали. Тут еще говорите, что вы адекватные. Ты кто? Смотритель. Тебе, что ли? Ой-ой-ой-ой. Если... Дайте мне ключи от кабинета и пароли, я пойду. Да, я бы... Я бы сейчас от пиццы не отказался. Да-да. Эй, охрана, какая охрана? Мне еще куда надо идти, а? Фильтр, компьютер. Я не помню еще, что где. Стимулятор. Это полезно. Шкафчик с оружием. О, патрончики. Бронька. Так, тут тупик. Тут ни хрена нет. Бля, куда идти-то? Так, еще кого-то тут. О, тараканчик. И еще. И что вы мне сделаете? Я не пойму. А, все, вниз, да? Ясно, понятно. То есть нам сюда. Заперто очень сложный. Блин, а куда? Так, ну мне вот сюда показывает. Сюда? Не-не-не-не-не, не сюда. А куда? Наверх? Хранилище закрыто. Опять вылет. Что за дела? Давай быстрей. Загрузить. Проникнуть в кабинет смотрителя. А чё ты так медленно ходишь, а? Чё, калечь, что ли? Серьезно, чё так медленно?
А, вот, админ сюда написано. Ты до сих пор здесь? Не. И настройки опять сбились, да? Так, подожди, что там по настройкам вообще? Уровень сложности ставим очень сложный. Сохранение. Все, это оставляем. И клавиши F. Security. А, вот. Вот. Сюда, наверное. Operations. Сюда, что ли? Заперто очень простой. Хорошо. Опа. Открылось. Взломать терминал. Так, что тут у нас? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Кадирбек Нуркин, здорово, здорово. Так, ну ладно, больше здесь нету, да, таких? Ну, надо пробовать. 3 из 5. 0 из 5. 4 из 5. Еще раз попробуем. 3 из 5. 2 из 5. Slate. 0 из 5. Да ёпта. Уже даже не помню, как его взламывать-то. 2 из 5, 3 из 5, 1 из 5. 1 из 5. 1 из 5. 1 из 5, да блядь. 3 из 5. 1 из 5. 3 из 5. Джеймс. Может вот этот? О, есть. Взломали. Ладно, насрать мне на ваши секретные досье. Открыть туннель смотрителя. Все, сейчас мы свалим отсюда. Я не пойму, почему ты так медленно ходишь. Так, секретный туннель. Так, а что дальше куда? А, вот. Ага. Здесь ничего. Здесь ничего. Ну, короче, только вот это. Да-да. Печально, конечно. Ну, давай, короче, давай. До свидания.
Все возможно. Мне бы никогда не справиться без твоей помощи. Как зачем? Почему ты не пойдешь со мной? Блин, печально. Блин, ну ладно. Я не пойму, почему ты ползешь. Ты чё? Ого, не пойдете, да? Ну ладно, давайте. Да ёп. Блин, почему он медленно ходит? Ну все, дверь закрылась. Убежище 101 пока. Ничего я не буду менять. А что за призовые навыки? А, понятно. Медицина, наука, что-то красноречие, легкое оружие, ремонт, взлом, взрывчатка, энергооружие, бартер. А ладно, пускай так и будет. Готово. Все, выходим. Да, у меня тут Fallout с модами, так что будет интересно, потому что много есть того, чего нет в оригинале. Кажется, у вас установлен. Ну все. А вот и еще один модик. Если кто не знает, эта модификация называется... Блин, я уже даже... A Quest for Heaven. Вот. То есть в поисках рая. Это, как по мне, вообще, наверное, лучшая серия модов на Fallout 3. Но мы пока туда не пойдем, потому что... Так, все. Распределите 17 очков навыков. Давай красноречие вкачаем. Сделаем 25. Потом взлом вкачаем, сделаем... Не, 25 не получится. Давай тогда 20 сделаем. И 4 очка осталось. Ремонт. Давай вкачаем 1. Наука 1. И... Ну, не знаю. Что бы вкачать-то? Тяжелое оружие. У меня его нету. Взрывчатка. Вообще похер. Холодное оружие давай вкачаем. Чего бы нет. Далее. О, выберите одну способность. Так, я уже не помню, что за способности здесь. Бейсболист. Ага. С каждым рангом получаете по 5 очков к навыкам холодное оружие и взрывчатка. Понятно. Ворюга. Скрытность и взлом. Жена-убийца. Интенсивная тренировка. Получаете дополнительные 5 очков к навыкам наука и медицина. Прилежный ученик. Дополнительные 10% к общей сумме очков опыта. О, вот это надо взять. Да, берем вот это, прилежный ученик. Это нам пригодится.
Сохранить. И что нам теперь делать? Там, по-моему, вот это мегатон на все дела, да, надо туда. Карта где? Где карта? Бля, где карта? Снаряжение, инфо. Карта мира. Карта местности. Да, ничего не открыто еще. Еще один мод, который у меня стоит. Вы уж слышали слухи о том, что изгои Братства Стали ищут любого путешественника для выполнения спасательной операции. Это очень важно, так что обратите на это внимание и проверьте. Потом. Блин, кто-нибудь знает, почему он таскается, как просто калич? Питтсбург. Может, потому что он здоровья мало? Да, попробуем. Стимулятор. Нет. Point lookout. Блин, да, что за хрень? Есть что-нибудь в настройках такое? Активировать, блокировать красобег. Левый shift. Левый shift. Всегда бежать капслок. А ну. А ну. Серьезно, вот это бег называется? Вы чё? Ага. Корабль чужих. Я вот не пойму, что это за бег такой, а? Похоже на экстренный вызов. Все, пошли задания. Блин, серьезно, да? Вот это вот. Как это все медленно. Вы нашли Спрингвейл. Ух, давно я этого не делал. Выкидной нож. Ты кто такой? О, Альянс. Или как его там, Анклав. Письмо из Волтек. Какой-то сундук. Ты чё тут музыку транслируешь, а? Надеюсь, она не с авторскими правами. Открыть дверь в подвал, нужен ключ. Опа, марши. Надеюсь, не нацистские. Снаряжение. Так, мегатонна у нас там. Так, ща момент, я, короче, посмотрю в интернете, как там сделать, чтобы он бегал нормально, а то это вообще. Он таскается как калич просто. Fallout 3. Бег.
Как бегать? Как бегать в Fallout 3? Ну и как же? Блин, непонятно. О, оденьте персонажа в легкую броню. Опа. Вот это может быть. Носите с собой как можно меньше груза. Но это херня, у меня прокачанный там груз. Держите оружие спрятанным. Распределение очков характеристик. А, ловкость. Ловкость надо прокачивать. Все, я понял, хорошо. Я понял. Ну, читы мы использовать не будем. У меня и так там модов нормально, так что. Так, как там у нас... ага. А что, если мы снимем броню? Броня. Шлем. Да, вот быстрее ходит. Блин, ну я ж не буду каждый раз броню снимать. Что делать? Наверное, надо ловкость прокачивать. О, ну конечно. Согласен. Куда ты пошел? Все? Дебилы. Гигантский муравей. Ты мне ничего не говоришь, да? Ну все, мы в мегатонне. Ну, поздравляю. Нормально. В первый раз в жизни увидел и уже. Хреновый ты, короче, шериф. Симпатичный у вас тут городок, шериф. Приятно познакомиться. Ну, не знаю. Окей. Хорошо, понятно. Ну, я ищу моего отца, ему на вид под 50. Не попадался такой? Понятно. Что у вас есть в городе и где? Э, Ладно, короче, неважно. Я примерно помню, что здесь где находится. Давай поговорим о бомбе. Ты не думаешь, что кому-нибудь следует ее разрядить? Во дебилы. Да, пацаны, с вами, короче, каши не сваришь. Вот, то есть вас, да, совсем не смущает, что у вас, короче, в центре города лежит атомная бомба, не разорвавшаяся, но заряженная. Короче, нормально, нормально. Я попробую разрядить эту бомбу.
Слушай, ты серьезно? 100 крышек. Я ядерную бомбу разряжу, а ты мне 100 крышек. Ну ты дебил. Ой. Красноречие 17%. Ну не прокатит, не прокатит. Провал, да. Ой, я, по-моему, рисуете. Ладно, попробую. Осторожно, говоришь, дебилю. Серьезно, да? Короче, надоел ты мне. Пойдем посмотрим, что тут есть. Обитатель мегатонны. Ёп ты, блядь, я уже и забыл, какая она, сука, огромная. Так, надо сохраниться. Ваш уровень взрывчатка недостаточен. Понятно. Ты кто? Нет, вообще-то. Ну, не знаю. Я бы сказал, чего я желаю, ну, я думаю, тебе не понравится. Я ищу моего отца, ему на вид под 50. Не попадался такой? Ну, ты тупая. Ты права. Что в меню? Так, чего? Чего я могу продать вам? А, кстати, я же здесь вроде могу вычинивать, да, сам? Сейчас, погоди, выйти. Расскажи, Мегатон, что в городе, мне пора идти. Вот, по-моему, я могу здесь вычинивать. Ща. А, ну у меня есть нулячий. У меня нулячий пистолет есть. Короче, этим можно продать. Давай. 25, 15. Бейсбольная бита. Нахер бейсбольную биту. 59. Бейсбольная перчатка. Бейсбольный мяч. Вот, кстати, броню стоило бы вычинить. Бутылка из-под газировки. Да. Винт. Наркотой, да, барыжишь? Все понятно. Выкидной нож. Гаечный ключ. Довоенное бабло. Блин, конечно, цены в начале игры еще те. Кастет. Комбинезон убежище 101, я думаю, нам точно уже не нужен. Красная... Ой, стоп. 93 ровно. Все. Бля. Так, тут что? Клиника. Ты кто? Док. Все, я тебя понял. Хорошо. А ну-ка, меня ранили. Что ты хочешь? 75! Я, пожалуй, обойдусь. Я ищу... Так, так. Ты что такой дерзкий, слышь? Я хочу купить медицинские препараты. А что можно купить? 100 крышек у меня есть. И я могу купить... Не знаю. 3 стимулятора. Да не, нахер надо.
Хотя не, возьмем. 3 стимулятора. В начале игры... А, нет, 111 крышек. 74 крышки. Окей. Ай, чё, как дебил тут. Мне же можно взять и продать ему что-нибудь. Надо только броню вычинить. Костюмы. Так, прикид тоннельных змей. Холодное оружие плюс 5. Понятно. Рабочий. О, рабочий комбинезон убежище 101. Взлом плюс 5. Ремонт плюс 5. Это хорошо. Давай-ка его пока оденем. Шипастая броня рейдеров. Сопротивление урону 8, вес 15. Где броня? Сопротивление урону 9. Давай вычиним. О, нужен навык ремонта 35%. Отлично. Лабораторный халат, наука плюс 5. Поторгуем давай. Так, значит. Ну, патроны мне самому нужны. Броня. Броню можно скинуть. 66. Винточки действия мне не надо такое. Жестяная банка. Продать. Кружка. Продать. Медикс. Сопротивление урона. Оставим. Мусор. Мусор. Монтировка. Мусор. Мясо оставим. Гранаты. Очки. Очки. Пневматическое ружье. Нахер. Полицейская дубинка 6 штук. Не знаю, получится вычинить. Прикид туннельных змей. Чё? Проводник? Что еще за проводник? А, помню, это для крафта все. Психо оставим. Расчет прибылей. Стакан, по-моему, ни для чего не нужен. Кувшин тоже. Нож столовый. Тостер. Оставим. Шипастая броня рейдеров. Шлем охраны. Шлем рейдеров-взрывников. Блин, я ему много слишком продал. Все. Так, сохранить. Это нельзя взять, это нельзя взять. Понятно, все, пошли. А нам нужно вот туда, вот наверх. Там у нас нормальный магаз. Вот здесь вот. Заодно возьмем квестики. Да и телочка неплохая. Ага. Прикольно. Ну ладно. Конечно, я много могу рассказать о жизни в убежище. Что-нибудь? Сейчас, подожди.
Ну, в принципе, первая, да, наверное. Там был сущий рай. Никаких страхов, никаких забот, никаких драк. Пока папа не ушел. А вот не знаю. Натурой? Я, в принципе, не против. Что это за книга, над которой ты работаешь? Заплатишь, чем заплатишь и что делать придется? Ага. Ну, давай. Тебе что, 5 лет? Говорит, как пятилетняя. Ну ладно. Помогу тебе с твоим руководством по выживанию. О да. Что-то мне уже как-то это подозрительно. Наверное, я могу достать еду. Что тебе нужно? И где они лежат? Да я знаю, кто там, блин, сидит, я помню. Ну ладно, загляну. Посмотрим. Еще моего отца, ему на вид лет под 50. Не попадался такой? Так, что тут еще? Как насчет того, чтобы обезвредить бомбу? Хм, славных. Ну да, зато когда ебанет уже будет. Неважно. Так, у тебя есть что-то интересное на продажу? Что за оружие? Нормально. Так. О, а ты починить можешь? Что ты можешь мне починить? Ну, вот эту дубинку давай вычиним. Потом, лабораторный халат мне не надо чинить. Это чисто из-за статов он мне нужен. Нельзя отремонтировать выше 54%. Что за бред, Серьезно? Да. Хреновый из тебя ремонтник. На продажу что есть? Патроны, бензобак. А что ты говорила насчет
этого. Схема. Ой, ёпта, 1177 крыш. Ёпта. Что-то много. Так, ну я так и не понял. Я могу починить дубинку? А, я же починил дубинку, я дебил. Все понятно. Давай тогда остальное продадим. Все никак руки не доходят. Так. Так, а чё бронекомбинезон? Опа! 12 сопротивления урона. Вот его оставим. Броня охранника, она вообще ничего, считай, не дает. Броня охраны. Полицейск... Подожди. Стоп, стоп, стоп. Полицейскую. Подожди, а где целая? Я же чинил. Бля, что за бред? Прикид туннельных змей. Скипидар, стимулятор, тостер, шлем. Все. Ладно, я пошел. Сейчас нацепим, что тут есть. Бронекомбинезон убежища, шлем охраны. И сохранить. Ну, тут ничего нельзя взять. Так, а ты кто? Наемник. Наемник. Тут тоже ничего нет. Ты кто? Да уже видел ту херню. Летающую. Но я даже и не знаю. А что ты можешь для меня сделать? Если ты никогда не видел анклав, то как ты можешь их судить? А, ну да, это... Да что-то не особо как-то мне это привлекает. Давай, до свидания. А нам что надо? Задание. В салон мне надо. Поговорить. Тут что? Водоочистная станция. Блин. Ну тут это огорожено, конечно. Так, а ты кто? Обитатель. С тобой базарил. Сюда, может быть? Не, мужской туалет нам не нужен. Так, тут что? Вот, салон. Это место нам как раз и нужно. А вот и телочка неплохая. Давай побазарим с ней. Ну да. Возможно. А кому это интересно? Что за письмо? Мне нужны подробности, чтобы решить точно.
Ну, не знаю. А натурой заплатишь? Ну, ладно. Посмотрим. Что ты можешь мне рассказать? Где это находится? Ну, там есть какие-то опасности, о которых мне надо знать заранее? Совершенно безопасно. Совершенно безопасно. Мне пора идти. Ты кто? Опа. Ну и кто ты такой? Мистер Берг, да? Продолжайте, пожалуйста. Это абсолютно захватывающе. Городской пейзаж, говоришь? Слышь, Вася, ты, короче, за ворота давно выходил? Цветущий городской пейзаж, бля. Ты хочешь уничтожить город? Ага. Легкие деньги, говоришь? А что, если взять задание и сказать, не знаю, например, шерифу, а ну давай попробуем, накинь еще 500 крышечек и договорились. Фу ты, блядь. Ну давай, типа, возьмемся. Да не. С этой бомбой без технических познаний не совладать. Что, если у меня ничего не выйдет? Понятно все с тобой. Ну ты пидор. Я пошел, короче. И мне надо кое-что кое с кем еще побазарить. Так, ты кто? Ничего не говоришь.
Ты кто? Слушай, а к чему ты клонишь? Кто такая Мэгги? Ну ладно. Короче, понятно. Чем ты здесь занимаешься? Ну блин. Надоели диалоги уже. Ты чё скажешь? Ни хрена себе. Что еще за... Нет? В смысле нет? Ты в первый раз их видишь. Ты о чем вообще? Ну ладно. Кто такие? Так ты чё, древний? Понятно. Да, вообще все не так страшно. Ну, понятно, да. Так, что еще здесь? Я ищу моего отца, ему на вид под 50. Попадался такой? А, развлекуха по мечтам, перевидос, дружище. Да блин, постоянно же видосы не будешь пилить? Надо и отдыхать. Давай, короче. Да ладно. Понятно. Ой, блядь, красноречия опять не хватит. Понятно. Ну ты педрила. Чё тут еще можно посмотреть? Что за радиостанция? Новости галактики. О да, Three Dog Night, я помню. Так, а где? Кого мне надо найти-то? Где этот Мориарти? Здесь, что ли? Ты кто? Хер какой-то. Блин, чё не думаю, где хозяин, алё? Охренеть. Ну ладно, пошли отсюда. Ладно, что у нас еще тут есть? Доставить письмо можно. Бомба. А, кстати, с этим же надо побазарить, да? Который? Шериф. Шериф, ты где? Ты кто? Опа. Да ну.
Братны на пустоши. Да, да, другой человек. Да, убийства, грабежи. Вот это веселье, верно? Да, я заметил. Пойдем со мной. Да, да. Ой, хер с тобой. Так, ну где этот шериф? Где его искать-то? Магазин? Это нет, это не магазин. А, вон он стоит. Слышь, ты постоянно здесь стоишь? Мне тут повстречался некто Берг. Он пообещал заплатить, если я взорву бомбу. И чё? Он дал мне импульсный заряд, чтобы подорвать бомбу. Вот, держи. Ну пошли. Ни хрена ты, попрыгунчик. Бля, да что это такое? Быстрей, да? О, слышь, стой, я так быстро не умею. Бля. Ну-ка, ну-ка. Да, да. Хм. И что ты сделаешь? Ага. Так, он завалил шерифа, блядь. Я тебя понял. Я тебя понял. Ща, погоди. Вот. Давай, вытащи только ствол. Я вот так подальше отойду, чтобы удобнее было в тебя стрелять. Угу. Ну давай. Давай, давай.
Ой, и вы не получите награду за взрыв мегатонны. Ну и что? А где шериф? Бля, где шериф? Куда свалил? Не вижу. А, свалил шериф, короче. Бля, я не пойму, он живой остался или нет? Куда он делся? Не вижу. О, понятно. Ничего интересного. Где шериф? Куда он делся? Опа. Что? Так а что ты мне дал-то? Кто еще живет? Ну, подожди. В смысле больше нет? Я же этого завалил, ёпка. Куда? Как? Блять. Ну, давай заново, ладно. Так. Ну, шериф вот он. Куда ты ушел? Вот шериф. Что происходит? Да ничего не происходит. Благодарю за спасение. О, спасли. Хорошо. Ну все, пошел я. Так, ладно. Теперь что мы будем делать? Помощь изгоем. Это все, короче, сейчас мы не можем пройти. Так, это моды. Руководство по выживанию на пустошах. Что, давай попробуем. Карта местности. Супермарт. А где этот, это Арифу или как его там? А, вот далеко. То есть мне все-таки лучше сходить на этот. Пойдем. Обитатель мегатонны. А это что? Я помню, что это вроде чинить как-то надо. Это кто? А, это караван. Охранник. И чё тут? Хочу кое-что купить. Пистолет с глушителем. Пистолет с глушителем похуже. Большая тарелка. Грязный довоенный дел. О, речь +5. Пока оставим, значит. Шляпу оставим.
Очки продадим. Проводник. Ну все. Ничего я не могу сейчас интересного купить. Кстати, а ты... Нет, ты не можешь меня провести, да? Ну, нам сюда. Кстати, я вроде помню, что тут как-то можно снаряжение раскладывать. Как его раскладывать-то? Бля. О, да. Развалины. Блин, давно я не играл в Fallout 3. Враги. Оп, упал. Тут что-то есть? Нам туда, да? А что тут? А тут какие-то ящики. Здесь ни хрена. Блок сигарет. Боевой устав китайского спецназа. Прикол. Что еще тут есть? Опа, это кто? Это враги. Это враги. Сумасшедший Брамен? Чё? Ой, вылет опять. Да ёпта. Чё ж ты вылетаешь-то? Не будем, короче, с ними связываться. У меня патронов мало. А сейчас рейдеров выносить. Нам вообще вот туда надо. Найти еду в супермаркете. Чё? Зачем мне режим ВАЦ? Так, тут что-то есть? Есть. Опять у меня настройки сбросились. F. Здесь пусто. Так это что, это рейдеры? Нет, обитатель пустошей. А что за красные тут были сейчас? Так, это херня от Клава. Так, хорошо. Вы куда это? Что происходит?
А, Гуля. Так, ну ща будет веселье. Рейдеры. Здесь рейдеры. Никого не... А, вот, смотри. Блять, меня заметили. Так. Упал, отжался. Бля. Так. Боевой устав. Да, вот это все пожрем. Что-то я использовал, походу. Левая. Потратил всю еду. В смысле, а ты что стоишь? Все, что ли? Бля, когда я в первый раз проходил, это казалось сложнее. Так, ну, нам нужен ремонт. Ремонт нам нужен. Где ремонт? Во. Чтоб я мог чинить. Нам нужно красноречие. Давай в ремонт вкидаем, не знаю, 10 очков. Еще можно во взлом 2 очка. Так, какие? Вот, вот, вот. Берем еще раз это. Хотя... Легкое оружие и ремонт. Наука и медицина. Скрытность и взлом. Не, вот это берем. Готово. Так, и чё? Чё тут есть-то? Мне надо еду найти. Для вскрытия этого замка требуется навык 25. А ну-ка. У меня что-то есть на взлом? Речь. Вот. Рабочий комбинезон. Так. Так. О, патрончики. Обратно оденем. Пособираем мусор на продажу. Что еще есть? Деньги есть довоенные. Еще бабло. Тут что?
Flor de vida, detección metálica. Hola, amigo. Como extraño jugar al Fallout. Ya lo voy a volver a instalar. Termino el juego. Sí, sí. De acuerdo. Jugué hace mucho tiempo en Fallout. Y ahora quiero de nuevo. Saludos, saludos, amigo. ¿Cómo estás? Так, что-то есть еще. Банки. Sí, es un juego que no te aburre nunca. Sí, sí, claro. Excelente juego. Uno de mejores en el mundo. Так. О. Bien, todo bien, con ganas de regresar a hacer videos de detectar, con mucho trabajo en estos momentos. Excelente, excelente que regresas a detectar y hacer videos. Y gracias si hablo español no muy bien, pero un poco. Так, есть. Лазерный пистолет. Еще лазерный пистолет, ни хрена себе. Слушайте, хорошее место. Мгм. Это мы забираем все. Что еще тут есть? Там я был, да? Ой, бля, я психа использовал. Нахуя? Это же сраные рейдеры. Не стоило этого делать. Что-то еще есть. Это забираем. В холодильниках, наверное, ничего, да, не сохранилось? Ну да, что там может за 200 лет сохраниться-то? А вот здесь сохранилось. Бутылки. Я слышал банку. Так. Еще что ли? Yo tenía el Fallout 4 instalado con el Nexus Mod muy personalizado. Las mujeres del juego super sexy. Sí, sí. Se puede hacer así. Bueno, me voy a trabajar. Abrazo hasta Rusia. Gracias, amigo. Saludos desde Rusia. Y suerte en el trabajo. Так. Что тут есть, а?
Пока я здесь только банки вижу, никакой еды. Оп. Бля. Ладно, короче, хватит мусор собирать. Я так понимаю, тут надо какую-то подсобку найти или что-то такое. А, вот, кстати, какой-то порошочек тут. Обыскать рейдеров надо, во. Флой детекторист, hi. How are you? Так, гранатки, гранатпатроны. Много чего тут есть. Компуктер. Так, что тут у нас есть? Так, раз. Бля, серьезно? Одна заглушка только? А вот еще есть. Бля, это пользование вновь разрешено. Ладно. Мини 4.7. 3.7. О! Доступ открыт. Fine, my friend. That's cool, that's cool. For detectorist. And we're playing in Fallout 3. Do you know this game? Бля, зачем я открыл? Нахер надо было взломать его и опыт получить. Вот я дебил. Ничего нету. Так, ну это уже склад. Здесь нам уже надо. Железнодорожные костыли. Кто вернулся? Ща, погоди. Я вас удивлю сейчас немного, пацаны. Так. О, с первого раза, ни хрена себе. Так. Запустить программу эксплуатации. Ёпта, тут сколько всего. Так, пусто. Все, сейчас это, развлечется он там с пацанами. А мы пока займемся дальше. Сбором хабара. Пусто, пусто. Пусто. Ничего нету. Грязная вода. О, Радикс. Вот это уже поинтереснее. Бля, чё залагало? Ёпта. А, понятно. С рейдерами там веселиться. А, кого-то завалил. Кола. Уху, сколько всего. Так, а еду я не нашел, да? А где искать еду? Ой, еще что-то валяется. Ёпты! Слышь ты!
Охреневший. Я тебя активировал, ты за что в меня стреляешь? Ну ладно, сам напросился. Сейчас чуть-чуть восстановимся. Так. Грязная вода. Картофельные чипсы. Ладно. Все, отъехал. Ну а чё, сам виноват. Так, мины, патроны, машинка. Кстати, насколько я помню, если поспать, то можно подлечиться, нет? Да. Ну отлично. Рейдеры. Ага, нам сюда. Я понял. А не, вон еще рейдер ходит, смотри. Куда это ты? Куда вы все побежали, алло? Слышь ты. Эй! А, свернулся. Че он свернулся, алло? Так, стоп. Ты хочешь сюда подойти? Подходи. Попробуй. Так, тут еще кто-то был. Тут кто-то еще был. Или нет? Броня рейдера. Тут пусто. О, холодильник. В смысле не все? А что мне еще надо найти? Слушай, бля, мне что, все вынести отсюда, не пойму. Так, изолента. Так. И опять нам нужен комбинезончик научный. Где он? Вот он. Не, рабочий, вот. Так, давай взламывать. Так. Так. О! Все. Больше нет запакованных. Можно одевать обратно. Ключ от аптеки. В ящике просто. Не, подожди, я не понял, а что я еще должен найти? Так, давай задание. Погодите-ка. А, вернуться уже. Я дебил тут бегаю, что-то ищу еще. Кто стреляет? Ты чё, охренел? Ты меня ни с кем не перепутал, а? Я тоже думаю, что перепутал. Направляемся к выходу. Тут тоже что-то есть.
Все, да? Уже темнота. Это у нас там кто? Так, у меня же теперь быстрые перемещения, да, доступны? Все, отлично тогда. Итак, нам надо вернуться к Мойре. Давайте сейчас этим и займемся. А ты это кто? Дом Лукаса Симса? Вот он. Не, блядь, какая станция? Нахер я сюда зашел? Ладно, раз зашел, давай посмотрим, что здесь есть. Пусто. Не, здесь только можно что-нибудь спереть, ну зачем? Вот кто мне нужен. Бля. А где она? Она спит, что ли? Охренеть. Подожди, а куда вернулся-то? Ну все правильно. Блядь, до утра, походу, не вернешься. Ну ладно, что делать. Пойдем торговать с кем-нибудь. Здесь можно с кем-нибудь торговать? Доктора тоже нету. Дрыхнет. Чего мне надо? Давай поторгуем. Итак, 9 крышек у тебя есть. И еще у тебя есть 19 стимуляторов. Так. Это получается 703 крышки. А что я могу продать? Так, 10-миллиметровый пистолет надо попробовать починить. Бафаут оставим. Тарелки. Блок сигарет. Броня рейдеров. Сколько брони рейдеров? Так, бутылка из-под виски. Вот это продадим. Вино. Харизма +1, сила +1. Ну, пока оставим. Водка. Водку оставим, вино продадим. Так, довоенная шляпа оставим, подожди. Вот. Деньги. Деньги нам не надо. Дротик. Железнодорожный костыль. Банки. Вот банки. Зеленая тарелка. Кастет. Кий. Такое, короче. Так, у меня тут лазерный пистолет есть. И надо попробовать его тоже вычинить. Книга обгоревшая. Манометр, медикс, медицинская шина. Кастрюля, сковорода. Молочная бутылка. А неплохо я мусора насобирал. Даже какие-то деньги за него получил. О, охотничье ружье появилось. Вот это хорошо. Пепельница, пиво, планшет. Дубинку оставим одну. Пылесос. Револьвер. Револьвер у меня есть. А, тут другой патрон тоже оставим пока. Так, свинцовая труба. Урон 6. Нахер. Скороварка, скотч, виски. Еду не продаем пока. Чистящие средства. Шипастая броня рейдеров. Шлем рейдеров-взрывников.
Слушай, а у него характеристики неплохие, надо оставить. Штурмовая винтовка есть, щиток рейдеров. Все. Бля, в результате накупил я, короче, всякой херни. Ну ладно, стимуляторы мне пригодятся. Сейчас пока пойдем дальше. Сохранить. Так, а где можно поспать? Ты кто такой? Сектант? Насрать. Ничего интересного. Так, а ты? Обитатель мегатонны. Ну, обитай дальше. Дом мистера Берка. Кстати, он же это сдох. Но я пока не могу взломать. Блин, а что мне делать-то? В смысле? Я слежу за тобой. Я тебя спажлю, но следит за мной. Охереть. Так, ну ладно, чё? О, подожди. Ты знаешь что-нибудь о районе вокруг мегатонны? Может, мне какие-то маркеры на карту даст? Так, добавлен маркер карты. Отлично. Что тут в городе? Подожди. Где поспать не говорит. Блять. Все еще закрыто. Ладно, давай тогда, блять, поисследуем, я не знаю. Ща, момент, у меня тут карта есть распечатанная. Я когда-то делал, чтобы открывать локации. Сейчас возьму и пойдем исследовать пустошь. Все, короче. Нашел я карту. Сейчас поедем. Вот, это у нас это столичная пустошь. Так, ну в принципе. У нас здесь еще должны быть кое-какие места. Пойдем в Спрингвейл. И тут рядом должно быть две локации. Одна, короче, должна быть, да, вот где-то вот тут, в этом направлении. Какой-то лагерь. А вторая где-то вот тут.
Что здесь есть? Пусто. Как в жопе у мангуста. И тут тоже. Слушай, в принципе, я когда делаю быстрое путешествие, у меня же время скипается. Можно, наверное, как-то сделать. И к этой море... Ну ладно, сейчас найдем вот эти маркеры. Короче, блядь, здесь не подняться. И пойдем в магазин. Да ёпта. Ну почему? Ну дайте залезть. О. Так. Ну где-то тут должно быть, слушай. Слушай, я уже далеко ушел. А маркер почему-то не найден. Почему? Ну да, по идее, где-то тут должно быть. Но я даже и не знаю. О, враг. Враг. Враг на горизонте. Это кто? А, муравей. Ничего не вижу. Кстати, по поводу ремонта. R. Да вы серьезно? 51% нужен. Бля. Ну ладно. Я куда-то ушел, а толку нет. Ничего не нашел, короче. Давай обратно в мегатонну. Там уже должна она проснуться, по идее. Ну шо, о, наконец-то. Конечно. Красноречие 49%. Зачем? Пришлось попотеть, но еда и лекарства у меня. Шо, прям все? Рейдеры складировали в аптеке свое лучшее снаряжение. Да до хрена. А вот это полезная вещь. Давай продолжим исследование для первой главы. Ой-ё. Что меня больше всего возбуждает? Ну, конечно, если я тебе скажу... Ну да ладно. Что там насчет радиации? Немножечко?
Ну, ладно, пойду искать радиацию. Ёпты, 600, ты чё? Ну ладно. Сейчас тогда, короче, продам тебе то, что мне не нужно. Так, а где А, вот. Все, все, все. Значит, пистолеты ненужные. Блядь, не то продал. Вот это вот. Потом. Забирай вот этот лазерный пистолет. Забирай вот это ружье. Дубинка. Вот этот револьвер забирай. Ну и вроде все. Так, а радиацию я знаю, где набрать. Тут, в принципе, даже далеко ходить не надо. Прямо сейчас вопросы решим. Вот здесь мы ее наберем. Вот так вот. «600, говоришь, да, тебе нужно? Можно, в принципе, еще воды попить, да. Во, отлично. Отлично. Вы получили дозу радиации. «600 надо тебе. Ща. Почти 400 уже. Так. Понятно. Почти 600. Давай вот так еще, для гарантии. Все, мне больше не надо ничего там набирать. Да, все. Пойдем. Пойдем обратно. Давай. Да прикинь! Ты меня куда отправила? Еще немного облучения и начну прожигать дыру в полу. Да-да. Охуенно. Давай быстрей. Ни хрена себе. Да пиздец как. Охуительно.
Да ты охренела. Эксперимент Мойры имел неожиданный побочный эффект. Теперь под воздействием сильного отравления радиацией ваши покалеченные части тела автоматически регенерируют. Ну, неплохо, я бы сказал. Неплохо. Давай-ка в завершение главы изучим мины. Да, это я помню. Все понятно. А ты сама не хочешь этим заняться? Я думаю, тебе тоже впечатлений хватит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ёпты, сколько нам переть-то, а? Далековато. Ну ладно, пойдем. Хоть чуть-чуть сможем пройти. Быстро. И нам в ту сторону. Опа, я сейф вижу. Так. Опа, кулачный бой в иллюстрациях. Это полезная штука. А вот это еще полезнее. Отлично. Такое мы берем. Тут, кстати, кто-то живет. Насколько я помню. Ага. Потом догнал и еще раз послал. Да успокойся, ты кто вообще этот Мориарти? А чё нет? Успокойся, расскажи, как на самом деле обстоят дела. Угу. Блин, что выбрать-то? Ну просто отдай мне крышки, я скажу, что тебя нигде нет. Понятно. Ну и в чем разница? Серьезно? Серьезно? То есть с красноречием ни хрена, а тут так вот отдала, да? Ну, блядь. Ну ладно, пойдем дальше. Опа, школа. Вы обнаружили несколько локаций. Ну все, я в курсе, что могу перемещаться. В школу мы пойдем? Или в школу мы не пойдем? А пойдем. Мне деньги нужны. Так, меня не видят. Опа, опа, опа. У нас тут рейдер. Минус.
Ай, ладно. Давай сразу все собирать. Так. Какой-то мусор тут есть. А еще рейдеры есть? Урна. Ничего нету. Тоже ничего нету. Ты где? Отлично. Согласен. Как два пальца. Еще должны быть где-то. Дебил. Так подходите, чё вы? Ну я вылез. И чё? Двое рейдеров. О, мы вот это все забираем. Ни хрена тут хлама. Стимуляторы бесплатные. Отлично, отлично. Куча еды. Ножик. Согласен, все скоро кончится. Сейчас только дообыскиваю все и да, и все скоро кончится. Так что вы не беспокойтесь. Тут у нас кого-то, бля, это же дети, вы чё? Это чё, они их держали? Ну все, вам пизда точно. Сейчас я тебя найду. Так, это на второй этаж, нам туда пока не надо. О, еще школьники. Хотя, в принципе, если это хейтеры, то нормально. О, аптечка. Костыль. Еще что-то есть. Да, все походу. Так, тут у нас шкафчики. Письменный стол. А здесь я не был, да? Да, здесь я не был. Много хороших здесь вещей. Вот это возьмем. И вот это возьмем. Все возьмем.
Так, ну-ка. Ну, тут еще и подвал есть. Ну, пойдем сначала в подвал сходим. А, стоп, это уже другая локация. Не, пока нет. Нам надо наверх. То ли мне кажется, то ли у меня сбросились настройки сложности. Бля, настройки сложности реально сбросились. Ладно, слушай, давай, короче, сохранимся и перезапустим игру, чтобы настройки больше не сбрасывались. То каждый раз вот это вот делать. Вот так. Поехали. Ну все, пошли наверх. Хотя... Да опять Е, почему? Опять нормальный. Что происходит? Детектор металл. Ола, ола. Service Fallout. Попробуем так. Настройки. Игра. Опять что сбросилось. Вот так вот. Ола, Клаудио. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Все время сбрасываются настройки. Хрен его знает, что с этим делать. И не сохраняются. Ладно, вот так сделаем. ¿Vas a ver otro video? ¿Qué video? Так.
F. Есть. Тут еще есть. Тут никого. И с той пор almorzar recién hijo de trabajo. Ah, trabajas el sábado como siempre. No es genial, no es genial. Так. В смысле, этого я когда завалил? Вернее, эту. Ты чё тут это, слышь? Блять, у меня патроны закончились. А чё у меня еще есть? У меня есть штурмовая винтовка. И надо бахнуть еды. Жаркое из белки. Муравьиное мясо. Стимулятор. Чипсы. То есть серьезно, да? Ну ладно. 40%, да? Так, чё? Да что за хрень? Куда пошел, Вот так вот. Так, и что тут у нас есть? Ящики. Так, ну, что-то не особо как-то тут интересно. Пусто. И тут ни хрена. В основном только книги обгоревшие.
Нормально. Продадим, хоть какая-то денежка будет. Так. Берем все. Нормально. Давай. Бля, съебалась. Ну ладно. Что тут есть? Терминал. Ну, чё херня какая-то, короче. Ящик с боеприпасами. Это нам надо. А еще нам надо взломать вот этот вот. Так. Рабочий комбинезон. Вот. Раз. О! Нормально. Сторожевая собака рейдеров. Ну. Так, 84, 90... Подожди, 95% это у нас что? Нога? Давай вот это вот. Ой, бля, меня завалили, ни хрена себе. Как так? Вот эту надо. Минус псина. Узнаем. Все. Журнал рейдеров какой-то нашел. Ну, в принципе, насрать. А вот поспать часок можно. Так, ну, короче, путь лежит в подвал, я так понимаю. Хорошо. А что в подвале? Опа, рейдеры. Рейдеры у нас тут. Бля, 27%. Что так мало-то?
Ща, погоди. Ваше оружие в плохом состоянии, понятно? Вот так вот. Тут больше... А, есть трейдеры здесь еще. Еще есть. А где они? В принципе, зачем на них патроны тратить? Хотя нет. Патроны-то и закончились. Но у меня есть лазерный пистолет. Все, отъехал. О, сейчас добавим. Ну все. Обыскать кучка золы. Прикольно. Так, надо взлом докачать до 25. Потом надо прокачать ремонт. Или нет? Ну, не знаю, не знаю. Ремонт, наука, скрытность. Да, давай ремонт качать. Потому что ремонт это важно. И еще раз берем вот это. Так, а что тут еще? Ага. Дополнительное очко навыков при прочтении каждой учебной книги. Можешь взять? Дает дополнительные 3 очка навыков на уровень. Лучше взять ее пораньше. Ну, не знаю. Можно, в принципе. Давай возьмем. Так, ну все, рейдеры закончились, значит, можно обыскивать. Что-то еще есть. Какой-то трупак. Закрыто. О, а это что? Это что это? Погодите-ка, муравьи. Опа, муравьи. Ща, погоди. Да ты серьезно? А что там за журнал я нашел? Ща, разные. Журнал рейдеров. Где он? А где журнал рейдеров?
Инфа может быть. Заметки. Во. Так, что тут? Напоролись в туннеле на проклятый муравейник. Пока мы пытались завалить путь, ублюдки сожрали 7 лучших землекопов. Нужно найти способ отравить муравьев, тогда мы сможем копать туннель дальше. Прорвемся в убежище. Ни хрена себе они тут придумали. Дальше. Не-не-не. Думаю, если мы туда не попадем в ближайшее время, я кончу как Бобо. Только меня хлопнет уже не шериф, а мои собственные люди. Ни хрена вы тут. Неужели они в убежище 101 решили прорваться? А мы сейчас туда пойдем и посмотрим, что там есть. Да. Завал. Тут что? Ща. Давай, херач. Ёпта. Давай, херач его. О, критическое попадание. Отлично. Вроде все. Вон там еще дальше муравьи. Сейчас мы попробуем критануть его. Так, ну критануть не получилось, но завалил быстро. Тут ничего. О. Сюда не пролезешь, да? Так, что еще здесь? Вы чё это? Так. Еще пацаны есть. Ой, застрял. Ну, бывает. Давай. Паленый муравей. Че, обратно побежал, что ли? Все. А че они оттуда набежали? Туда залезть можно? Туда нельзя залезть.
Печально. О, тут книга есть. Патроны есть. И стимуляторы есть. Ни хрена себе. Так, а как книгу-то забрать? Тась, ты серьезно? Ну дай мне книгу забрать. О. Ладно, я думал, тут что-то интересное будет, а тут ничего нету. На выход идем. Че, никого нету, что ли? О, слушай, а здесь я не был. Раз здесь все на месте, значит здесь я не был. Что-то тут стоит. Короче, на выход. Опа. Ой, бля. Многовато вас тут. Слышь, откуда стреляет? Откуда стреляет? Так, ну, с тобой все понятно. Шмаляете, да? Эй, а где мой ствол? Бля, ваше оружие испорчено. А что у меня тут есть? Китайский пистолет есть. 10-миллиметровый пистолет-пулемет. А ну давай попробуем. Да пошел ты. Опять патроны кончились. Да, с патронами беда, беда. Охотничье ружье есть. Починить не получится, да? Не получится, слушай. Ха, он сдох. Так, а чё, попаду? Ну, так себе. Так, почти.
Да что ты не сдыхаешь никак? Наконец-то. Отъехал. Так, ну тут еще один труп. А, вот он. Хабар забираем. Трупы тоже обыщем. А где, кстати? Трупак. Ни хрена себе. Трупак вон он где вообще. Так. Все забираем. Нам все надо. Все, да. Так, все. Пацаны тут отъехали. А нам пора дальше идти. А именно вот сюда. Здесь ничего нет интересного. Радиация есть. Что здесь радиация-то? А, насрать. Нам все равно вот в этом направлении надо идти. Так, враги. Ага. На. Так. Отлично. Что-то еще есть. Ну, пока никого не видно. И ничего. В смысле? А, здорово. Ты куда? Прикол. Все, тоже отъехал. В смысле? Опа. Ща, погоди. Решим вопрос.
Дутень. Все, сдулся. Блин, идем, идем, а куда? Ой, еще кто-то, смотри. Это шо, рейдеры? У меня же тут есть еда, да? Еда. А, вот. Есть грязная вода. Квантовая ядеркола, зачем я выпил? Муравьиное мясо. Много муравьиного мяса есть. Блин, что-то до хрена рейдеров. Да блин. Да пошел ты. Ща. Прям в качан. В упор. Так, один отъехал. А если я сейчас не подлечусь, то тоже отъеду. Ваш уровень заражения повысился. Но у меня же есть антирадин. Сахарные бомбы, собачье мясо. Отлично. Да вы серьезно? Да блять. Говно, а не оружие. Так, опять мне очень долго идти, да? Осторожно? Почему осторожно? Меня кто палит? А, вон рейдеры. Да еще и много рейдеров. Давай. Как два пальца. Так. Блять, граната. Ой. Так, ты чё? О, кротокрыс, давай, херач рейдера. Херач рейдера.
Херач его. Давайте разбирайтесь пока. Бля. Ну ладно. Все. Еще -1. О, еще кто-то бежит. Да, или убегает. И кто у нас тут? Не хочешь умирать? А чё тогда лезешь? 36 опыта. Хорошо. Можно было бы, конечно, с ними не связываться. Но зачем? Так, тут есть кто-то? Вроде пусто. Что? Кротокрыс, что ли? А, нет, дутень. Дутень-хуютень. Ща мы его. На. Херь летающая. Нормально его перекувыркнул аж. Поехали дальше. Блин, как долго идем, а? Вот это что за место? Тут что-нибудь интересное есть? Ворота. О, вот, зато опыт получили. А что тут есть? Да ничего тут нет. Сколько еще идти, а? А ну, в принципе, почти. Ща подойдем. Во, нашли минное поле. А вот они и мины, кстати. И нам их сейчас надо обезвреживать. Во. Обезвредил. Дом Гибсона заперт. Опа, что какой-то именной дом, интересно. Именной домик надо проверить. И здесь рейдеры. Дохлые. Так, немного еды.
Открыть модель дома заперто очень сложно, ни хрена себе. Чё ж там такое лежит, что оно так заперто? Современные замки. На взломчик это хорошо. Так, а что еще здесь есть? Вот какой-то хлам тут лежит. Вот эти книги, кстати, можно сдавать, которые целые, за них будут платить. Так, тут вот есть что-то. Во, поспать можно. Здоровье восстановить. Аптечка. Ага, понятно. А вот, кстати, сейф. Что, в другую сторону, что ли? Да. Вот патрончики. Это мы все берем. Вы это не обессудьте, но что-то с вами я не хочу спать. Осталась вот эта комната. А, нет, стоп, я все проверил. Все я проверил, да. Нету ничего больше. Это тоже проверил место. Так, мины. Пойдем обезвреживать мины. Бля, взорвалась. Есть. Да в смысле? Почему машина горит? Бля. Странно как-то. Ай, блядь, тут стреляют. А кто стреляет-то? Кто стреляет? А, рейдеры, слушай. Там рейдеры. Со снайперкой один ходит. Попробуем снять. О, это именной рейдер. Это рейдер именной. Он сюда идет. Кстати. Ну чё, все что ли? А, вон он. Где-то тут. Идиот. Идиот. Давай, попади. Попал. Где он? Добить надо. О, все, убил. Нормально. Так, ну а что по поводу Минта? Слушай, это не все рейдеры. Там еще есть. Вот, кстати, мина. Обезвредил.
Есть. Есть. Дверь дом Бенсона. Да, пока мне туда не войти. Тут еще мины есть. Есть. Так. Выполнено. В принципе, можно возвращаться, но я еще мины пособираю. Только надо труп того этого рейдера обыскать. У него там снайперка. О, смотри, вон еще мины. Сколько, ни хрена себе. Много как-то их. Вроде ничего не вижу. Тут еще мины. Так. Есть. Вот еще мина. Да. Бля. Ну ладно. Есть. Что с домом? Заперто средний. Требуется навык 50. Есть. 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 Сколько я уже мин насобирал? Есть. Есть. Бля. Пиздец. Есть. Есть. А что наверху? А наверху у нас можно подлечиться. И поискать всякого разного. Так, а тут у нас патроны есть. Есть. Где только вот этот рейдер? Куда он делся? Я его где убил? Я его убил вот где-то здесь. Не-не-не, не здесь, стоп. Вот там я был, да, то есть труп должен валяться где? Где-то вот тут. Неважно, короче. Ща найдем. Ой, еще мина. Взял.
Еще мина. Много мин, да. Но ничего. Так, ну что тут есть, а? Вот еще мины. Есть. Есть. Вот еще мина. И вот мина. И еще. Это что, рейдеры, что ли, столько мин накидали здесь? Интересно. Так. Есть. Опа, я уже следующий уровень набрал на минах. Круто. Так, ну что нам нужно теперь? Нам нужен ремонт. Хотя бы до 50 его докачать. Даже 51 сделаем. Потом. Нужна наука. Наверное. Медицина 45. Взлом 30. Бартер, взрывчатка, ремонт, холодное оружие, скрытность, красноречие. 35 сделаем. И остальное в ремонт. Далее. Так, вот теперь можно взять вот этот вот навык. Уникальный вариант реплик. Короче, берем эту. И сразу берем все книги, которые у меня есть. Надо, короче, их активировать. Так, что-то есть. Боевой устав китайского спецназа. Максим Терчер, здорово. Здорово, нормально. У тебя как жизнь? Берем, в укрытие ложись. Что еще тут? Современные замки. Торговец. И все. Вот нормально. Так, ну пошли дальше мины разряжать. Что я могу сказать? Еще одна. Хорошо, хорошо, что хорошо. Так, вот. Где еще? Где еще мины? Слушай, мне надо все-таки найти этого рейдера уебана. Где он, блядь? Где-то я его тут положил, но трупа не вижу. Где ж я его положил, а? Ни хрена не вижу. Бля, у него снайперка. Я вижу, тебе тут весело, да? Так, не особо. Народа нету, пообщаться не с кем. Труп не могу найти никак. Так, вот тут что? По-любому мины. Во. Раз. Два. Так. Берем. 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 Мы все берем. Так, мин вроде больше не вижу.
Сюда можно зайти? Не, нельзя. Так, еще мины. Берем. Так. Ну, как бы все. Ничего больше не вижу. Все, пошли сдавать квест. Как донат отправить? Ну, это не обязательно, как бы. Ну, если прям хочешь поддержать, то в описании стрима есть ссылка. Ну, не обязательно, как я уже говорил. Главное, мне главное, чтобы смотрели. Вот что главное. Если смотрят, значит уже хорошо. С этим пока не очень. Сахарные бобы, очищенная... А нахрен я вообще лечусь? Чё, дебил? У меня же полное здоровье, блядь. Все, наконец-то я в Мегатонну отправлюсь. Мне уже надоело пешком по этой пустоши херачить. Ну, наконец-то. Пойдем сдадим квест. И надо уже какой-то снарягой хорошей разживаться, а то совсем пустой, как лошара бегаю по этой пустоши. Так, здорово. Ой, блядь, тебе б такую картошечку. Ни хрена себе. Я смотрю, у тебя с логикой все нормально. Мне удалось пройти все минное поле и даже захватить тебе подарочек. Ой, блядь. Да. Все бы такие девушки были. Подарил мину и, короче, радости полные штаны. А то айфоны подавай, блин, мерседесы, что там еще. Весь город одна большая ловушка. Ой, да ладно. Каких игрушек? Дай-ка угадаю, ты мне дашь чертеж крышку мины? О, нормально. Так, на этом задания для первой главы заканчиваются, да? Ну и готовить крыс ни хрена. Ой, я даже и не знаю, что ты там еще придумала. Давай начнем работу над следующей главой. Ага, ага. Да. Я смотрю, у тебя тут планов до хрена и больше. Расскажи больше о средстве против кротокрысов. Да ну. Ну, я даже и не знаю. Ладно, давай. О,
Новая локация. Ну все, значит. Так, я вот тут думаю про твое руководство. Можно что-нибудь, кое-что спросить? Почему ты на самом деле хочешь написать это руководство? Ну, не знаю. А хрен знает. С какими такими некоторыми проектами у тебя проблемы? Что-то я уже сомневаюсь. Понятно. Да, но если в книге что-то не так, все может плохо закончиться. Люди же могут пострадать. Мгм. Ну, посмотрим, посмотрим. Починить. Да, давай починимся. Вот у меня есть охотничье ружье, да? Можно его немного починить. Потом можно вот это починить. Штурмовая винтовка. Блять, ну и цены. Китайский пистолет. Револьвер калибра 32. Ну, не знаю зачем, потому что у меня есть охотничья винтовка. Так, еще что? Слушай, ну ладно, хватит. Давай теперь я тебе продам кое-что. Хотя погоди-ка. Мы сейчас попробуем сами починиться. Получится, не получится. Ремонт нет, не годится. 10. Ремонт. Ну, бля, я не знаю. Оружие надо починить, вот что главное. Пистолет-пулемет починить нельзя. Потом лазерный пистолет. Почти, ну, 39 мин я нашел, да? Сейчас нормально. Продадим, будет нормально. Так, револьвер. Штурмовая винтовка. Давай починим. Отлично. Больше ничего не могу починить, так что давай продавать. Не удалось найти вокруг достаточного количества картофельцев. Да подожди ты. Вот. Наконец-то я продам весь хлам. Так. Пистолет мне больше не нужен. Баскетбольный мяч. Бафаут. Оставим. Бита бейсбольная. Перчатка. Блок сигарет. Боевой нож. Книги. Нормально. Что еще есть? Броня есть. Много брони. Это надо все продать. Бутылка из-под газировки. Винт, виски. Выкидной нож. Грузовичок с ядер-колой. Да, военные деньги. Ну и все. Больше у тебя крышек нет. Выйти.
Вот ты говоришь, что купишь, что все, типа, что я хочу продать, а денег-то у тебя нет? Чем расплачиваться будешь? Неужели натурой? Довольно заманчивое предложение. О, а ты чё, старые деньги вспомнила так стоять? Так, что в меню? 77 крышек. Сейчас. Довоенные деньги. Жестяная банка. Так. Кастет. Вот это вот все продать. Бля, подожди. Подожди. Вот, 75. Все. Кому там еще можно? Врачу толкнуть? Может, ему что надо? Ты. Так. Купить мне надо. Ну, на самом, конечно, деле продать, но неважно. Китайский пистолет. Кожаный ремень. Костыль. Кружка. Лазерный пистолет. Убитый. Ланчбокс. Не будем лазерный пистолет продавать, потому что если я найду новый, смогу починить с помощью этого тот. Лезвие газонокосилки. Что еще? Вот книги надо продать. 152. 161. Вот так вот. Все. Поехали. Так, кто здесь еще торгует? А, вот эти наверху там. Салон. Салун. Пошли. Ты кто? Понятно. Так, это что? Это оружейка? А мне нужен салун, собственно говоря. По-моему, вот сюда надо идти. А тут кто сидит? Бля, вы серьезно? Я обратно вернулся, блядь. Давай, ну-ка. Вот сюда мне надо. Так, а кто тут есть? Люси Вест. Обитатель мира. О, Мориарти. Ну-ну. Я ищу моего отца. Ему на вид под 50. Не попадался такой? Слышь, ты откуда меня знаешь вообще? А хуль ты думал? Слушай, я просто хочу найти его. Ты знаешь, где он? Куда? Ах ты, блядина. 100 крышек ему подавай, блядь. Ну на тебе.
Ближе к делу. Охереть. Что у тебя еще есть? Что ты там говорил? Что за радиостанция? Хочу купить выпивку. О, знаешь что-нибудь о районе вокруг Мегатонны? Ничего не знаешь? Ух ты, блядь. Ладно, короче, давай торговать. Эй. Скажи Харя. Харя. Мне нужно торговать. О, откуда ты? Ага. Ну ладно. Давай торговать. Бля, 61 крышка. Чё все такие, бля, бедные, а? Вроде торговец, блин. Костыль, на тебе костыль. Потом, на тебе разодранные книги. Медицинская шина тоже на. Кастрюля. Монтировка, ни хрена себе. Мясо кротокрыса, жестяная банка. Насадка шланга, нож. Есть. Все? Ты дебил? Что происходит? Знаешь что-нибудь? Ага, понятно. А ты что знаешь? Я ищу моего отца, ему на вид под 50. Не попадался такой? Хм. Слушай, если ты можешь что-то сказать или хотя бы намекнуть. Ну да. Сколько стоят твои услуги? Ну не знаю. А в комнате в комплекте кто-то есть? Ну давай посмотрим, что там за приятная компания. С большой кроватью? Сейчас посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там за комната с большой кроватью? Это? В смысле? А где компания? О, давай заходи. В смысле, и все, что ли? Ой, как уныло. Ой, ладно. Да ничего, ты меня наебала. Так, что тут у нас? Задание. Теплые коллекторы. Ух, ни хрена нам переть. Ну, до супермарта можно быстрое путешествие сделать, а там уже пешком. Валентину что получил? Да нет, ничего не приходило.
Я ща гляну. Не знаю, мне еще никто не присылал, так что я не знаю вообще, как оно работает. Работает ли оно? Работает или нет? Ну, пока ничего нету. Ладно, поехали дальше. Ну, не знаю, если ты отправлял по ссылке из описания, то должно прийти, по идее. Бля, чё? Ёпта, игра зависла. Ну ладно. Сейчас перезапустим. Чего? Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Загрузить. А, ну да, я ж к Супермарту телепортнулся, да? Да. И нам в ту сторону. Испытать репеллент на 7 кротокрысах. Мгм. Слушай, тут, по-моему, супермутанты где-то будут. А, нет, пока не вижу. Бля, кто-то... А, вон, смотри, рейдер есть. И есть... Блять. Хорошо, что вы сюда не переберетесь никак. Будем стрелять сейчас. Так. Блять. Снайперку бы. Ёпта. Чё? Ты кто? Ты кто, бля? Эти что? Что такое? А ты кто такой вообще? Эй, успокойся, все будет хорошо, обещаю. Но не знаю, хватит 44%. Ага. Ну, я хочу помочь, но мне надо знать, что происходит. Ни хрена себе. Ладно, я пойду поищу твоего отца. А, подожди. Что ты можешь рассказать еще о тех существах, которые нападают на Грейдич? А, муравьи. Все, понял. Долбаные муравьи. А есть какой-то особый способ с ними бороться? А, по усам. Все понятно. Они всегда там были? Ну, вообще-то не знаю. Так, что тут еще? Ладно, пойду поищу, где ты живешь, что тут произошло. Ладно, пойду поищу твоего отца.
Слушай, если ты можешь помочь чем-то еще, возможно, это меня спасет. Ах ты мелкий пиздюк. Тут здесь какое-то место, где ты можешь спрятаться, пока я ищу. Ну иди. Угу. Давай. Задание они. Долбаные рейдеры. Как в них попадать-то? О, ну смотри. Нормально. Так, так, так. Повреждено. Шо, попал? Да ёпта, блядь. Одна палка осталась, ну. Готов. И один патрон. Так, ну-ка, где остальные? Остальные куда-то убежали. И куда они убежали? А, вон они, вон они, вон они, вон они, блядь. Вон они. Так. Что за оружие у меня еще есть? Так, 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 так. Пистолет-пулемет есть. Но не знаю, с него вообще попаду. По-моему, я с него не попаду даже. Может, с винтовки? Ну-ка. Слушай, у меня же гранаты есть. Я могу докинуть? О! Давай, давай. Отлично. Еще один остался. Он тут что, плавает, что ли? Бля, вон он. Где он? Вон он идет. Да как он меня спалил? Ну все, вот так вот. Ай, опять у меня все сбросилось, ну конечно. Настройки, игра. Почему все время сбрасываются настройки при вылете?
Все. Берем. А, ну мне сюда надо. Я нашел новую локацию. Ты кто? Бабуля Спаркл. Хм. Вот, поторговать это хорошо. Поторговать это хорошо. Я не прочь поторговать. А у тебя патронов нету, да? Ну круто, чё? Чё я тебе могу продать? Броня рейдеров-садистов. Чё еще? Одежда переселенца из пустоши. Кстати, у нее статы есть. Не, одну продадим. Охотничье ружье можно зачинить. Пачка сигарет. 5 крышек. Все. Так. Давай зачиним охотничье ружье. Какое там лучше? Вот это. Ну, вот урна. Так, темно уже. А, вот мост. Можно, конечно, и поплавать, но неохота. Так, а вот здесь какая-то локация тоже. Да, здесь метро. Нашел метро. Пойдем на ту сторону. Ёп! Мины, блядь. Бля, да почему кодировщик перегружен? Что с тобой не так? Все, отвис. Ну ладно. Ладно, ща мин пособираем тогда. Их тут до хрена. Да кто? Где, блядь? Как? Все? Наконец-то. Так нам что, сюда? Анкориджский мемориал. Нет, не сюда. Бля, тут это что-то происходит. А ну слушай, тут свои. Это кто? Мародер. Какая добыча? Давай отремонтировать не буду. На продажу что есть? Батарея.
Давай купим батареи. Кстати, лазерный пистолет есть. Давай купим. Охотничье ружье, патроны есть. Давай купим. А тебе сейчас продадим ненужного. Так, нам вот это нож. Потом сигареты. Пепельница. Пиво. Дубинка. Пресс-папье. О, противопехотные мины. Пульверизатор. Пустая бутылка. Давай мины продавать. Так, это почем-то? Почем мины? 40 крышек он мне должен. Сколько еще? Давай еще 9 мин. 142. 142. Две. Во, нормально. Все, патрончиков мне нормально. Ты откинул? Ой. Не это, не жлобся. Урна. Что тут есть? Вот там, по-моему, где-то цитадель братства стали, да? Во, я нашел теплые коллекторы. Что тут есть? Чего? Что за место? Жилище Дукова. Не знаю, давай сходим. Кто такой, я уже не помню. Ух, ни хрена тут сколько тёлок, блядь. Где этот Дуков? Кто это такой вообще? Может, он задание дает? Ты где? Здесь нету. Здесь тоже нету. В смысле? А, вот ты где. Ни хрена себе. Мне можно налить? Да-да. Так. Кто эти девушки? Ясно. Хм. Тьф. Блин. Я пойду. Ой, бля. Я-то думал, тут хотя бы задания какие-то есть, а тут просто бордель. Ну ладно. Так, ну, блядь, нам в коллекторы надо. А коллекторы у нас вот здесь вот, да? Подожди, тут уже враги какие-то. Кто здесь? Ох, ёпта, болотник. У нас здесь болотник. Ща.
На, все, патроны закончились. Круто. Что у меня еще есть? У меня есть лазерный пистолет, который я могу вычинить немного, и он будет получше. Отлично. Где этот болотник? Вон он бежит. Ща. Морда. Ни хрена он мне вшатал. Тут у нас есть так немного еды, муравьиное мясо, которое можно сожрать. Мясо дутня. Очищенная вода. Чипсы. Ну все, теперь надо антирадина бахнуть. А кто стреляет? Кто стреляет? Ты... Блин, тоже враг. Это же Анклав. Солдат Анклава. Ему на меня насрать, и мы этим воспользуемся. Ой. А вот теперь ему на меня не насрать. Уже. А вот и первый солдат Анклава, которого я встретил. Да давай быстрей. Да пошел ты. Ща, погоди. Под огнем, погоди, под огнем. Да пошел ты. Ты достал. Блин, больно бьет. Слушай, у него же это... Силовая броня. Фредди Боливер, здорово, как жизнь? Силовуха у него, если мы сейчас ее возьмем, это же будет круто. Эх ты, блядь, ублюдок. Перезаряжайся. Ёпта. Так, надо это, очки спустить. Охренеть, я у него вообще не снял хп. Так. Ща. Ёпта. Силовуху не сможешь одеть, так как нет умения носить, бля. Тут же еще умение надо, Бля, я забыл уже. Медикс, кстати, да, у меня же был Медикс где-то тут. Вот, да, сопротивление урону. И еще тогда, если еще психа бахнуть, будет урон плюс 25. Вот, спасибо, кстати, за подсказку. Я уже давно не играл в Fallout. Да пошел нахер. В третий особенно. По-моему, в четвертом не нужно, да, там никакого умения, там с самого начала игры. Критическое попадание. А давай. Сука. Давай это. Стимуляторов надо. Блин, да когда ж ты уже отъедешь?
Бля, патроны кончились. Что у меня есть? О, у меня есть патроны на охотничье ружье. Круто. Ух ты. Бля. О, есть. В четвертой части не знаю, я сейчас Fallout New Vegas прохожу. О, да, New Vegas это вообще крутая часть. В принципе, мне нравится больше всего третья, New Vegas, и, ну, четвертая тоже так. Прикольная. Так, во, силовая броня Анклава. Силовой шлем Анклава. Отлично. Костюмы. Сейчас проверим, кстати. Да, умение нужно. Слушай, а где это умение, кстати, брать? Я уже не помню. Бля, я не помню, слушай. Силовой шлем. Силовая броня. Фредди Больвер, ты не помнишь, где в третьей части надо брать вот это умение на силовуху? Я полюбил Вегас за DLC Lonesome Road. Да, круто, круто. Мне тоже там больше всего вот это дополнение понравилось. Потому что, ну, такое прям атмосферное реально. Там вот идешь, да, вот как просто ходишь, если по пустоши. Ну, так, более весело, скажем. А вот Lonesome Road, там прям такая мрачная атмосфера. Реально круто. В Братстве Стали. Я, кстати, недалеко от Братства Стали. Ладно, короче, это солдата Анклава захуярили. Можно теперь идти вот сюда. Вот. Так, подожди, а чё, мне же репеллент надо, да, использовать? О, тут еще и враги. Так, тут у нас кротокрыс. Кстати, а как репеллент-то использовать? Сейчас. Инфо. Задание. Испытать репеллент на 3 кротокрысах. Испытать репеллент еще на 7 кротокрысах. А где он? Разные. Не вижу. Помощь, оружие. А, вот репеллент, слушай. Я не знаю, это считается испытанием или нет. Там должен быть паладин вроде, когда заходишь. Блять! Пошел нахуй отсюда. Должен быть паладин вроде, когда заходишь прямо на тренировочной площадке бродит. Ага. И чё, типа с ним надо поговорить, да? Только я вот не помню, меня пустят там сразу по сюжету или мне надо только после определенного события. Система... Ой, бля, турели. Кстати, турели. Турели, турели, турели. Блин, жаль, у меня лазерка закончилась. А, слушай, у меня ж лазерная винтовка есть. О. Ща. Репеллент. Слышь ты, иди сюда. А, ну да, ну да. Считается. Хорошо тогда. Шкаф. Пусто. Ящик.
Еще ящик. Бля, ну что я могу сказать? Придется мне эти турели, короче, тогда хреначить. А это рейдеры, да? Так, лазер. Где лазерка? Лазерная винтовка. Так. Немного по сюжету пройтись, потом попадешь. Ну, я сейчас, короче, по сюжету должен идти на этот... Блять, я уже забыл, как это радио называется. Радио Галактика, вот туда, короче. Так, ну, тут у нас вон что. Ай, бля. Ой. Турель взорвалась. Прикольно, он меня не видит. Давай, вылазь. Здесь только одна турель. Так, так. О! Так, все, пацан сгорел. Или у пацана сгорело, не знаю. Ну-ка, ну-ка. Кроток крысы. Чё по спешл? Сейчас посмотрим. По спешл вот так. Меня больше такие вещи интересуют, типа взлома и прочей хрени. Так, ну. Чё тут? Тут никого. Куча золы. Мне ж сюда надо, да? Так, здесь завал. Тут херня, ничего нету. Это что, выход? Ой, там это, враги. А, это кротокрысы, слушай. Да, кротокрысы, ща. Снаряжение. Репеллент. Где он? Успокойся, слышь. Еще есть? Все, что ли? Так, ну понятно. А чё тут? Так, понятно. Ну, нам, наверное, сюда надо. Подожди, я что, здесь был, что ли? Кстати, есть прикол вроде, если поставить интеллект на 1, то НПС посчитает тебя за отсталого. Прикол. Блин, я не знал, что можно в минус ставить. Я думал, что вот как дают тебе сначала, так оно и будет. Ой, бля. Метро. И мины. Понятно. Блять. Блять. Ща, погоди. Ой, бля, это же именной рейдер. Ёпта. С дробашом, бля. Ща.
Что есть? Что есть? О, медик, кстати, есть. Сопротивление урону. Так, мясо кротокрыса. Пиво, психо. Рад X, скотч, виски, стелсбой, стимулятор. Нахер. Блять. Ща, погоди. Во, нормально. Да, дополнительные задания прохожу. Сейчас прохожу у этой Мойры Браун, короче, на пособие по выживанию на пустошах. Так, ну-ка. Есть. Ключ галит. Что это за ключ, интересно? Стимулятор. Ладно, пока не будем хилиться. Потому что... Есть. 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 Слушай, а чё так мало кротокрысов? Там мне ж 10 надо. О, Мари. Ёпта, у меня почти... Надо бы кожаной брони найти или купить. А чё кожаная броня дает? Так, костюмы. Помощь. Вот, помощь мне надо. Ща, погоди. Вот так вот. Серьезно? Ну, молодец, блин. Больше ПУ? Ну да. Тогда хорошо. Ну, пока не видел кожаной брони здесь. Так, что у меня за это еще есть оружие? Пистолет пули... О, дрыбаш. Друбаш. И чё? Бля. А вы достали. Да серьезно? Ёпта. Чё тебе давать? На тебе. Хотел давать, вот тебе на. Все. О, следующий уровень. Так, ну чё? Нам, собственно говоря, нужно чё? Ремонт нам нужен в первую очередь, чтобы чинить все. Так, что еще? Ты херня все. Тяжелое оружие, энергооружие. Взрывчатка, взлом. Вот взлом нужен. 35. Ремонт. Сделаем давай 60. Так, что еще? Наука.
Взлом. Давай взлом качать. 40. 45, похер. Так, открылись новые какие-то эти. Дополнительные 10% к общей сопротивляемости урону. О, вот это можно взять. Свинцовое брюхо. Понятно. Кровавая баня. Кладоискатель. Дуэлист. Ваша меткость ВАЦ при стрельбе из пистолета значительно увеличивается. Ну, не знаю. Стальной кулак, прохвост, вечное дитя, фанатик оружия. О, кстати. Ремонт плюс 5 каждый раз. Ну ладно. Так. Интенсивная тренировка. Позволяет добавить 1 очко к любому из параметров Special. Не знаю, взять что ли? Не, ну знаешь, сейчас получше мне, наверное, вот стойкость взять. Потому что надо укрепляться как-то. Вот. А уже с остальным буду потом разбираться. Так, патроны. Так. Граната. Так, ну сейчас здесь, короче, проверим, что есть. Здесь есть газ. Не знаю, имеет ли смысл сюда заходить. Но я думаю, меня никто не поджарит тут пока. Склад. Посмотри в инвентаре, что можно починить. Да, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Я просто хомяк тот еще все собирать люблю. Хрустящий мутафрукт. Какой еще мудофрукт? Вот, кстати, можно было и вот так захилиться. Так. Вот, кстати, винтовку нашел. Бухло. Вино, водку. Опа! Не особо. Не особо. Забираем. В инвентаре что у нас есть? У нас есть боевой дробовик, китайский пистолет, лазерная винтовка. Охотничье ружье можно починить. Потом револьвер калибра 32. Но особого смысла не вижу. У меня есть потому что охотничья винтовка, которая больше отнимает. Что еще? Штурмовая винтовка есть. Штурмовая винтовка. Давай починим. Вот так и вот так. Ну, почти. Так, теперь броня. Это нельзя починить. Ёб твоем состоянии уже в говно. Броня рейдеров-взрывников. Броня рейдеров-садистов. Что можно сделать? Рабочий комбинезон, силовая броня, к сожалению, блин, не могу одеть. Хоккейная маска. Шипастая броня рейдеров. Самые бесполезные вещи для крафта. Ну да, я собираю посуду чисто чтобы продать. А то, блин, патроны дорого стоят, блин, эти дорого стоят. Ремонт особо. Вот. Поэтому ремонт качаю.
Не, ну я не знаю, давай вот прокачаем броню рейдеров-взрывников. Починим. Так, так. Нужен навык ремонта 61%. Круто. Давай, оденем. Все, пошли дальше. Так, нам нужны эти кротокрысы, только где их искать? Сенсорный модуль. Что тут есть? Слушай, тут, короче, такая хрень есть. Я когда бежать пытаюсь, да, вот на Shift нажимаю, он не бежит, он медленнее идет. Он же должен бежать. Бля, что за хрень? Летите на западное побережье? А, это ж мод. Ну да. Так. Короче, вот почему он не бегает? Это баг какой-то или что? Так. А вот здесь должны быть еще кротокрысы, да? Ну, сейчас посмотрим. Так. О, ходит, ходит. Репеллент. У меня также и у всех, наверное. Это походу баг. Ну, понятно, ладно. Слышь, ты сюда иди. Давай, давай, что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Сколько я убил? Нет, еще надо. Подходи. Не бойся, выходи, не плачь. А все, испытал. Теоретически можно теперь сваливать. Что тут есть? Понятно. Ну это да, это серьезно. Блять, опять рейдеры, что ли? Так, я тут охотничье ружье вычинил. Теперь выкарабкивайся оттуда. Да вот идем, чё. Так, ну мы сейчас пока рейдера постреляем. Так. Есть. Но с крысами мы разберемся репеллентом. Давай, иди сюда. Усё. Так, тут у нас чего? Тут у нас есть терминал, который можно взломать. И будет глупо этим не воспользоваться. Так. Ну-ка, ну-ка, давай. 2 из 7. 2 из 7. 1 из 7. Ну ладно. Так. Бля, что больше заглушек нету? А вот что-то есть. Предмет удален. Вот еще. Вот еще. Ну понятно. 3 из 7. 3 из 7. 0 из 7.
Круто. Предмет удален. Науку нужно качать. Ну, наука там нормально, там 35 у меня. Херня взломаем сейчас. Так, предмет удален. Да, ну, чё толку? 1 из 7. 0 из 7. 1 из 7. Четыре из 7. Сендинг 4 из 7. О, отлично. Отлично. Кстати, точно, наука тебе в будущем очень пригодится, не буду говорить. Зачем, это спойлер для тебя. Ну, не знаю насчет спойлера, потому что я уже когда-то проходил Fallout до конца, до самого. Ну да, я не помню уже зачем. Но я помню, что она нужна, и поэтому я ее качаю. Так. Сундук. Использовать ключ. Блин. Этот ключ мне всю малину попортил. Можно было немного опыта срубить. О, пацаны, здорово. А еще есть? Ну все. Репеллент работает, правда, не так, как должен. Ну да ладно. Угу. Давай это откроем. Тут у нас... О, склад. Склад. Еще склад. Берем все. Нам все пригодится. Так, ну вроде все. Ну-ка. Это что, выход? Нет, это не выход еще. А, мы в метро вышли. Ну ладно. Джорджтаун. Бля, что так ярко? Йоу, здесь рейдеры. А, смотри. Здесь наемники. Это ж наемники, да? А вот это кто? Кстати, можно еще оружие вычинить. Кто там? О, супермутант. Кстати, первый за это прохождение, которого я встретил. Супермутант Бестия. Бля, 28%. Что-то это как-то не. Слышь ты. Из Fallout 3 мне запомнилось одно прикольное место и удобное. Это Ривет-Сити. То, что прикольное, согласен, а удобное чем?
А что ты теперь скажешь, а? Да пошел ты. Магазин прям внутри, это да. Че ты рычишь, как дебил? Бля, там еще. Слушай, а че я туплю, а? Если можно вот так сделать. Блять. Уходи. О. Да ну. Что еще с этими патронами делать? Я прокачиваюсь, короче, чтобы начать это. A Quest for Heaven. Не знаю, знаешь мод этот, нет? А, ну смотри, вот он, все. Слышь, наемник компании Коготь. Я, короче, с вами пока похожу. А. Ой, бля. А что я творю? Можем договориться. A Quest for Heaven это серия, короче, из 3 частей. В поисках рая в переводе на русский. В принципе, заслуженно считается одной из лучших серий модификаций на Fallout 3. Вот мне она больше всего нравится. Сдохни, да. Печально. Кстати, у них же броня хорошая. Как надо захилиться. Ну ладно, пацаны, хоть супермутантам помогли. А теперь будем, короче, и с вами разбираться. Шашлык, машлык. Бля, я б сейчас шашлыка ебанул. Давно шашлыка не ел. Ой. 192, да? 249. Все нормально. Ой, блядь. Вы чё, банутые? Блядь. Да, автоматы неплохие. Он меня сразу положили. Сохранился я очень удачно. Да пошли вы. Бля.
Бля, хорошо они меня разваливают. Понятно. Да чтоб вас. Бля, они сюда идут. Слушайте, идите нахер. Опять они меня разваливают. Вот, 56%. Блять. Зайди в инвентарь, наведи на стимулятор, зажми 1 и нажми на стимулятор. А, да, я помню эту систему, но я не помнил, как в нее зайти, так что... Так что да. Ах ты ублюдок. Да иди ты нах. Блять. Один патрон остался. И чё у меня еще есть? 20 патронов есть на вот это, есть 3 на дробаш. Давай возьмем пистолет, пулемет. Ну где вы там? Они уже Бля, я еще и застрял. Ёп. А, не, все нормально. Ща, пацаны, погодите, я отсюда только выберусь. -1. Так. 0, все по нулям. У меня вроде на штурмовую винтовку что-то было. Да. И чё? Место свое забыл. Давай. Готовы. Ценой почти всех стимуляторов и патронов, но готовы. Ух, боевая броня когтей. Боевая броня когтей — это хорошо. Сейчас еще соберем. Костюмы. Боевая броня когтей. Ремонт. И в результате имеем сопротивление урону 23 против моих 9. Ну круто, чё. Ну вот. Так, а тут у них нету, да, шлемов? Давай сразу быстрое перемещение в мегатон. Да не, пока нормально, пока живем. Хотя сейчас посмотрим, где мы находимся вообще. Так, что за шлем лучше? Тяжелое оружие плюс 5, взрыв плюс 5. Этот вообще ничего не дает.
Хоккейная маска. Это, блядь, вообще зашквар. Что еще есть? Ну, давай шлем рейдеров-взрывников оденем. Да, кстати, где мы? Где мы, блядь? Я ж куда-то шел. О, бля, вот где я. Здание новости галактики. Кстати, недалеко. Да, давай, сейчас, короче, найдем какую-нибудь локацию новую. И оттуда. О, нашел. Смотри. Ладно, тогда собираем здесь весь хлам и идем в Мегатонну. И идем. Это кто? Кентавр? Пусто. Как в жопе у мангуста. Ну ладно. Нормальную сохранку сделаем. Поехали. Мегатонна. Ой-ё. Да, бой с наемниками был жестким. Ой, успокойся. Кстати, по поводу бомбы. У меня ж, по-моему, науки-то уже хватает. Ну-ка, ну-ка. А, взрывчатка здесь нужна. Что за бред? Ядерная бомба и взрывчатка. Так, ты. Деньги есть, денег нет. Все, иди нахер. Пойдем, короче, в магазин. Оружие запрячь, да-да. Это я знаю, что можно быстрее идти. Ну, блядь, тут особо разницы-то и нету. Я сейчас тяжелую уже броню одел. Так. Слушай, ты кого у себя в голове вечно ловишь? В шею, что ли? Охуительно работает. Проверка показала, средство работает отлично. Ну да, ну да. Вы потеряли карму. Почему? Ай, насрать. Не, ну а что, средство и правда работает отлично. Давай продолжим исследование. Ладно, давай, короче, загрузимся, чтобы карму не терять. Загрузить. Не знаю, а что такого? Не, ну средство-то и правда работает отлично. Репеллент проверен. Ну, не знаю, на мой взгляд, я не соврал, потому что он-то реально отлично работает. Так бы я сколько патронов перевел на этих коротокрысов, так нормально. Похоже, у коротокрысов серьезная аллергия на него, взрывной формы. Угу. Да, все, давай продолжим исследование. Ой, болотники. Короче, я думаю, что мы можем быстро, короче, с повреждениями справиться. Чувствую, я об этом пожалею, но что-то там упоминало про ранение.
Мгм. Думаю, так иначе я пострадаю. Ничего мне не мешает в этом случае вернуться сюда. Так. Короче, не будем это читать, потому что я знаю, короче, как это сделать. Получить, и как получить увечья, и как тяжелое ранение. Причем очень быстро. Ща. Повыше только заберемся. Сейчас только повыше залезем. Так, еще выше можно, да? Где-то вот сюда вот. Ну, я думаю, где-то вот так вот пойдет, да? Бля, высоко, короче. Ой, ну ладно. Ой, да ладно тебе, не так уж и высоко там было. А, еще раз. Бля, куда прыгнуть? Пониже спуститься, что ли? Да, теперь он вообще не упал. Давай. Да что ты такой, блядь? То ты падаешь и тебе вообще похер, то ты, блин, дохнешь как это. Чё такое? Давай еще раз. Не, ну смотри, опять. Опять не дохнет. Чё за бред? Давай отсюда. Да что ж такое? Повыше залезть? Ай, бля. Понятно. Так, и чё? Получить тяжелое ранение. Ой, слушай, мы сейчас проще поступим. Раз это не так уж и просто, то мы сейчас по-другому сделаем. У меня же есть мины, а они вот это вот хорошо дамажат. Мина, вот мины. Блин, я на своих минах не могу, короче. Блять. Ну ладно. Еще раз тогда. Не знаю, вот так чуть-чуть повыше залезем, да? Все равно сдох. Да, можно гранатой попробовать. Блин. Вроде как просто все казалось. Осколочная граната. Да. О, готово. Ты сюда иди. Охуенно. Знаешь, это очень больно. О, может, ты ранение на себе изучишь? Могу пальнуть тебе в живот, если это поможет. Ой, ну типа отмазалась.
Ну, не знаю. Чего? Ты шо, дура? Давай, давай, лечи, короче. Более абстрактное понятие, да? Ну да, понятно. Все, короче. В смысле как? Ногами. Ах ты, блядина. Ой, ну конечно. Последняя часть у нас про болотников, да? Ой, ну круто, чё. Ладно, давай. Угу. Да уж. Короче, давай торговать. Патроны. Патроны. Блин, еще есть патроны? Кожаная броня. Кожаная броня хуже, короче, этой брони. Там же будет король болотников. Справишься? А их убивать нельзя. Что с ними справляться? Там надо со стелс-боем пробраться, короче, по-тихому. Установить эту херь и вылезти. Тогда я не помню насколько, но помню, что, короче, лучше по игре. Награда и все дела. Вот, микроядерная батарея есть у тебя. Что еще? Вот такой патрон есть, вот такой патрон есть. Есть на дробаш патрон. Короче, много чего есть. Сюда стимуляторы даже есть. Давай берем. Схема ракетка. Не знаю, блядь, получится он мне взять. Нет, сейчас подожди. Электронный заряд. Ядерная батарея. Подожди. Зачем мне ядерная батарея? Не нужна мне. А, ядерная батарея же для силовой брони нужна. Точно. Ладно, теперь что нам не нужно? Тарелка, билет на метро, блок сигарет. Боевой дробовик, это мы починим. Боевой нож. Бронекомбинезон. Слушай, ну... Не, насрать. Броня рейдеров-взрывников. Рейдеров-взрывников. Не нужна? Ядерная батарея не нужна? Ладно, тогда обратно. Так, что еще? Броня рейдеров-садистов. Бутылки пустые. Вот это вот. Вот это вот. Винт. ОД плюс 30. Ну, если честно, бесполезный такой этот. Виски. Водка. Еще ни разу не использовал водку. Горшок. Нормально. Ничего не стоит. Подожди, да военная книга не надо же продавать. Вот так вот оставим. Деньги. Банки. Защитный костюм. Оставим. Пока. Это продать. Это оставим пока. Китайский автомат у меня появился. Китайский пистолет есть. Так, вот это все мусор. Кувалда.
Ланчбокс, лезвие газонокосилки. Да, военная книга нужна, я помню, их сдавать можно в библиотеке. Так, металлическая кастрюля, молоток, бутылка, монтировка. Сколько говна насобирала, а? Одежда поселенца пустоши оставим. Охотничье ружье зачиним. Патрон, пиво, планшет, полицейская дубинка, нахер. Прикид туннельных змей, холодное оружие +5. Ну, ладно, продадим. Противопехотная мина. Забирай все. Пульверизатор, рабочий комбинезон нужен. Разделочная доска, рад X нужен. Револьвер не нужен. Это тоже не надо. Свинцовая труба. Силовой кастет. Ну, не знаю, силовой кастет оставлю пока. Скалка. Скотч виски. Стакан. Стопка. Тостер, утюг. Финансовые расчеты. Сколько говна. Чудо-клей. Шипастая броня рейдеров. Шипованный кастет. Шлем психорейдеров. Шлем рейдеров-взрывников мы вычиним. Штурмовая винтовка. О, слушай. По-моему, китайский автомат лучше, нет? Ой, не помню, ладно. Ядеркола. Ядерная батарея, ядерный выстрел. Ща посмотрим. Китайский автомат. Да, китайский автомат лучше. 5,56 миллиметров. Так это, ну что это? Мы, получается... Интересно, получится вычинить китайский автомат с помощью этой винтовки? Так, где он, где он? Не получится. Вот это печально. Ладно. Вот это вычиним. Плюс 7%. Маловато. Ну ладно. Боевой дробовик. Есть. Охотничье ружье. Есть. Костюмы. Да ничего нельзя сделать. Вот это можно починить. Во. Все. Так, ну что, теперь болотники, да? Ладно, куда сейчас идем? Так, ну если судя по карте, туда, ну вот сюда надо. Грейдич. Там тоже, кстати, задание. Так, вот здесь у нас где-то братство стали. Ну ладно, пошли тогда. Вы не можете. Ну ладно, сейчас выйдем. Давай, быстрей. Опа. Здорово. Да ты дебил. Так. Патроны есть? Патронов нет. Ясно. Ну ладно. Нам сюда. Опа, кентавр. Кентавер.
Сейчас мы кентавера немного покоцаем. О, он не один там. Что, не долетает твоя блевотина, пидрила? Вот моя блевотина до тебя долетает. Ну давай уже отъезжаем, мне уже надоело в тебя стрелять. Да, с таким оружием только и воевать. Ну шо? Как это все долго. Ну наконец-то, и всего 18 опыта за ним. Ну, блядь. Так, ну нам вот сюда надо. Значит, куда нам нужно? Болотники. Где-то тут болотники. Ну, стелс-бой есть. Сейчас пока дойдем, а там включим. Так, здесь болотники. Здесь где-то болотник. Я вот только не помню, куда идти надо. Потому что здесь нет ни хрена. Так, где? Ну, а идти-то куда? Ой. Не, ну вы серьезно. Служебные помещения сюда, что ли, надо? А куда конкретно? Я думаю, в воду нам нужно. Бля. Вот. Спрятать модуль. Ёпта. Все, надо сваливать. Так.
Я вот не знаю, здесь можно... Бля, стелсбой, действие закончилось. Ну, я надеюсь, мне второй не нужен будет. Бля, нужен? Серьезно? Ой, ладно, вот... Не, ну, в принципе, мне убивать нельзя, правильно? Мне ж не обязательно незамеченным быть, правильно? Здорово, пацаны. Я пошел. Не надо за мной идти. Ёпта. Слушай, успокойся, пацан. Опять служебные помещения. Да мне не надо туда. Серьезно. Ёпта. Отстань. Отстань от меня. Бля, пацаны, вы чё? Куда идти-то? О. Усё, от болотников я ушел. Возвращаемся. Бля, она спит, точно. Ладно, пойдем и мы тогда спать. Так, салон где? Вот здесь, да? Бля, где здесь заходить? Тут что ли? Так, ну, у меня тут комната есть. В смысле? Опять платить надо, что ли? Давай, давай. Так, ну нам надо спать до скольки? Сейчас 9 вечера, то есть 10, 11, 12. И сколько? И 8 часов 12, да? Так, все. Так, сохранка. Наконец-то я могу тоже зайти в игру. А почему до этого не мог? Так, пока небольшой перерыв, минут на 5, и потом начнем, продолжим, вернее.
girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their girls with their nails done now. Бросьте переживать из-за внезапных трат. Оформите кредитную карту MasterCard Райффайзенбанка 110 дней без процентов. Обслуживание бесплатно на весь срок. Бросьте переживать из-за внезапных трат. Оформите кредитную карту MasterCard Райффайзенбанка 110 дней без процентов. Обслуживание бесплатно на весь срок. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to Так, ну ладно. Поехали продолжать тогда. Бля, у меня сейчас сбросится таймер. Сука. Ну ладно. Забыла, короче, его сделать, чтобы он не сбрасывался. А сейчас вот так вот сделаем. Вот так вот. Окей. Ладно, поехали дальше.
Слушай, может ты переключишься для разнообразия, а? Переключиться. Ну, конечно, игра зависла. Ну, чё тут? Брат сидел. Кстати, когда пройдешь третий фол, и чё проходить будешь? Не знаю, пока не знаю. Может, по сталкеру что-нибудь, может, еще что. Ну чё, ёпта? Возвращаемся к Мойре. Ай, блядь, опять все сбросилось. Как же это мне надоело. Назад. Клавиши. F. Все. Так, это тут в какую сторону нам надо? А, вон туда, все, понял. А, ну, в принципе, зато это FPS побольше стало, когда перезапустил, нормально. Так, вот сюда? Нет. А я сумасшедший второй раз прохожу Вегас. Я Вегас 3 раза проходил. Fallout 3 я проходил, по-моему... Нет, ну, в принципе, я его проходил один раз, но как я его очень долго в него играл. Я, короче, играл в него, не знаю, прям очень долго. Я там даже через консоль читы прописывал, чтобы у меня, короче, не было замка на уровне. Я докачался где-то до 100 какого-то уровня там. Ага. Мне показалась хорошая идея спрятать наблюдательный прибор среди яиц, и они не просекли. Это потомки местных крабов. Думаю, их стоит назвать... Короче, вот это вот как-то непроизносимо, неважно. А ну-ка, ну-ка, что-то мне дала стелсбой. Шляпа с полями. Ну, блять, вообще. Полагаю, на этом завершается исследование второй главы, верно? Какая неслыханная щедрость. 2 больших коробки патронов. Кстати, Вегас тоже думаю стримить потом. Вегас это, ну, это Вегас. Так, давай начнем работу над последней главой. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Думаешь постримить Вегас? Если так, то я за. Да, думаю постримить Вегас, потому что
Я его проходил давно, я его проходил сам, а вот если вот с вами тут посидеть, почилить, так нормально. Одну из самых легендарных игр пройти, это, конечно, круто. Я вообще такие игры люблю, там Fallout, Stalker, там все такое. Ну, не только их, конечно, но в основном эти. Так, ну чё? Местная история не должна оказаться большой проблемой. Ох, ё. Бля. Слушай, а можно я тебе сейчас расскажу? Есть вариант такой. А то я, короче, в прошлом прохождении там уже был и историю выучил. Бля, нет такого варианта. Ну, печально. Тоже любитель постапокалипсиса, да? Да, еще как. И в играх, и в жизни. В жизни мне такое нравится, там по заброшкам лазить, там копом тоже занимаюсь, потом, короче, нормально, путешествия, там по горам лазить, все такое. Так, ну чё, ну чё, ну чё. А чё за личный вопрос? Почему ты все время придумываешь такие странные затеи? Почему бы тебе самой не заняться исследованием? Давай вот это. Понятно. То, что ты помогаешь людям, это здорово. Ну, ладно. Есть такое. Но участвовать в таком проекте большая честь для меня. Можешь на меня рассчитывать. Все? Ну, так, продажа. Патроны у тебя не появились. Да. И продать мне тоже нечего, да? И ладно. Ривит Сити. Это мне херачить аж на самый край, блядь. Это жопа. Ладно. Попробуем, короче, к братству стали в гости зайти. Не знаю, пустят они меня или нахуй пошлют. Ну, узнаем сейчас. Ёб твою мать! Слушай, идите нахер. Они что, все время теперь так будут меня это? Ща, погоди. Да иди, дебил. Что ты, блядь, будешь делать? От души телепортнулся, конечно. Да, что-то у меня лазерная винтовка есть. Охотничье ружье больше отбирает. Слушай, может гранаты покидать? Да, гранату покидаем.
Слушай, что ты мне тут сворачиваешь игру? Ну? А, вон они. Опа. Блять. Какие же вы уебаны. Ну быстрее ты беги, заебал. Бля, ну все. Патроны кончились. На лазерку пистолет нету на. Не знаю, есть боевой дробовик у меня. Да что он сворачивает? Что это за херня? Я бы тебе сейчас дал 10 тысяч крышек хотя бы. Просто у меня их... Ну блин, а куда их тратить? Вот я купил патроны, а больше нету. Все, и у кого их покупать? Уё. В смысле? Бля, я чё, в консоль зашел? Это как я сделал? Бля, я сдох в Ватсе. Прикольно. Ёбаный ты. Пидорасы. А мне насрать, я вас все равно завалю. Ща, дробаш. Боевой дробовик. А чё, вы пойдете за мной? Ёп. Чё, не пойдут за мной, нет? Непонятно. Да пошел ты. Сюда не заходите, да? Вы не умеете между локациями, да, ходить? Так. Очки восстановились. Да, блядь, заходи. У меня какая-то еда есть? Еды у меня нет. На. Вот уебаны. Кстати, хорошая тактика.
Заходи. Вот этот самый опасный. Не пора бы пойти по сюжетке? Ну, видишь, что происходит? Меня тут зажали. А я не могу допустить, чтобы какие-то тупые боты... Все. Усё. Отлично. И, кстати, что по поводу сюжетки, у меня нет цели как можно быстрее пройти. Мне вот сам процесс нравится. Исследования, все дела. Ну, конечно, сейчас, наверное, пойдем, чтобы получить возможность силовую броню носить. Ну, а потом будем дальше исследовать все дела. Так, ну, братство стали где-то близко, по-моему. Должно быть. Да, вон он, их кран. Вот цитадель. Так, ну, здесь опасно слазить. Надо было под мостом идти. Слазь. Бля, рейдеры, что ли? Да, рейдеры. Слушай, ну вы надоели, а? Блять. Отвалите. Ща, погоди. Да серьезно. Да, начало игры, это, конечно, о, пацаны, здорово. Меня кто-нибудь может научить пользоваться силовой броней? Ах вы ублюдки. О, ща они для меня рейдеров завалят. Отлично. Ну да. Ворота они мне не откроют. Так, и что у тебя есть? У тебя есть
только всякая херня. О, смотри. Вот это интересно. Туннель Тафта. А, это сюжетный, да, туннель? Да, не хотят они меня пускать. Короче, пойдем вот сюда вот. Так, ну, здесь хотя бы нет наемников. Кстати, пора бы починить броню. Где тут у нас? Боевая броня когтей. Плюс 15, плюс 18. Все. Больше не чинит. Так, шлем нечем чинить. А нам вот сюда вот. Ой, что за дверь? Городской дом. Что за городской дом? Что тут есть? Тут есть немного хлама. Опа. Мистер помощник. Ой, не будем включать его. Так, так. Забираем все. И это тоже. И это тоже. И вот это тоже. И вот это. Бля, ну тут скелет, конечно, ну надо захилиться, так что не важно. Во. Ой, можно было здесь поспать, ну ладно. Пошли. Так, тут у нас... супермутанты. Бля, супермутанты. Супермутанты. С миниганом он. Он с миниганом. Ща. Ты сюда пойдешь? Что он не особо хочет сюда идти, да? Блять. Иди нахер. Ни хрена меня сквозь стену вшатало. Так. Есть что? Кстати, можно починить. Да пошел ты.
Ой. Боевой дробовик. Пошел в дело. О, все. Был у пацана миниган. А толку? Ну чё там? У меня же новый уровень. А, понятно. Типа пока всех врагов не завалишь. Ну ладно. Тут-то у нас чё? Подожди, а куда надо? Да нахер мне Ривит Сити, мне вот сюда надо. Бля, я не в ту сторону пошел, прикинь. А, давай все-таки какую-то локацию откроем тут. Тут вон тоже метро какое-то. Вот. Все, локация открыта. А нам нужно вот куда нам нужно. Вот сюда. То есть обратно возвращаемся. О, все. Так, значит, нам нужна взрывчатка 25, чтобы, короче, бомбу в мегатонне деактивировать. Потом нам нужно ремонт. Давай вкачаем сюда, не знаю, десяточку. И вот сюда еще во взлом. Что тут появилось? Свинцовое брюхо, кровавая баня, кладоискатель, дуэлист, стальной кулак. Что взять? Вот, кстати, тоже ремонт в плюс. Науку? Тут где-то такое было, вот. 5 очков к навыкам наука и медицина. Давай берем. Вот. Так, это нам вот... Подожди. Да ёпта. Так это мне получается надо вот идти через тоннель, да? Джорджтаун запад. Бля, ну пошли через тоннель, хули делать. Ай, ну конечно же. Кто здесь? Вообще. Ай, насрать. А, слушай, нет, мне сюда надо. Да какие там враги рядом? Кто? Не пойму. Кровавую баню потом бери. Можно. Ну чё, я могу переместиться? Да. Короче, путь лежит в подземелье. Вообще в любом случае просто. Ну шо тут? Так. Тут у нас, наверное, гули будут всякие. А нет, тут рейдеры.
Ты понял? Ты осознал? Короче, все собираем. Я так понимаю, рейдеров тут много. А пришел я с той стороны, да? Что тут есть? Здесь есть какая-то дверь. А тут еще дверь. Опа. Наркота в сортире. Ну, в принципе, жиза. Так, а тут у нас капкан. Что еще есть? Еще капкан есть. Ой-ё. Прямо к пацанам пришел. Ну или к бабам, не знаю. Так, тут у нас какой-то робот. Заперто средний. Не могу взломать. Билет на метро. Письменный стол. Пойдем на выход сходим. Там же, наверное, локация новая будет. Вот так вот сделаем. Все. Да, это новая локация. Почему не открывается новая локация? Эй, алло. Открывайся. Не, ну вы серьезно? Охренеть. Ладно, пошли тоннели исследовать. Так, вижу рейдеров. А, ну понятно. Ты решил вот так, да? Не вопрос. Все, допрыгался. Так, в общем, понятно. Здесь у нас просто переход такой. Это мы забираем. Это забираем.
Нам, наверное, во второй туннель. Или нет? Сейчас вот эти проверим туннели. Что тут есть? Я, кстати, не знаю. Нам сюда, не сюда. Ёпты, блядь. Ты чё? Так. Кто стреляет? Ах ты ублюдок. Ща, погоди. Вот так вот. То есть ты серьезно, да? Ты в упор из дробовика не попал. Блять, почему ты не сдох еще? Патронов нет, патронов нет. Миниган. О, миниган, слушай. Где еще один? Пяточек. Эй, петушок, ты где? Ты все понял? Я даже не знаю, в ту сторону я иду, не в ту. Так, это я возьму. Захилимся. Так, здесь завалено все. Но второй туннель не завален. Но не знаю, нам куда идти-то надо. По-моему, нам надо в эту сторону. Мусор. Блин, а тут что, тоже завал? Или нет? Да, тут походу завал. А тут что есть? О, метро Центр. Да, сюда нам надо. Типа да. Патроны. Отлично. Тут только мусор. Опа. А, здесь гули, все, я понял. А где гули? Гули. Гули, гули, гули. Блять. Игра вылетела. Слушай, что тебе не нравится, а? Давай, нормально работай. Загрузить.
Патроны кончились. И что ты мне предлагаешь? У меня вроде был силовой кастет. О, нормально. Ай, опять все сбросилось. Пошел ты. А, ну нормально, слушай. Может, патроны хоть не придется тратить на них. Главное, чтобы здесь стреляющих тварей всяких не было. Они мне как-то не особо нужны. Сейчас попробуем его удивить. Понятно. Давай, иди сюда. Упал, отжался. А сколько мусора тут? Это, конечно, жесть. Давай, давай. Да ты чё? Готово. Книжку какую-то нашел. Ну где вы там, петушары? Ой, дебил. Пацан флексит. Ну-ка, ну-ка. А, да ты застрял. Ну ладно. Я сам подойду, мне не сложно. Сейчас только немного пособираю тут. Ой, здорово. А чего это мы здесь делаем? Что, не получается выбраться? Ой. Слушай, ты не видишь, я с человеком разговариваю. Ну так чё? Зачем руками размахиваем, алё? Что происходит? Ах ты уёбок! Вот и делай после этого добро людям. Петушара. Куда дальше? Не знаю. Куда-то сюда, наверное. Надо идти. Давай, иди сюда. Ты тоже. Все? Отлично. Тут какая-то дверь имеется. А за ней... ни хрена. Станция Фридом Стрит.
И что? Так это что, рейдер? Ой, ну конечно же тут рейдер. Ну чё я о чем говорю вообще? Я что, неправильно иду? Походу да. Подожди, а это вообще кто? Слушай, ты кто? Ты свой? А, это свой. А, тут рейд, не рейдеры. Ну, уже проще. Хорошо. Да есть, конечно. Стой. Стой. На продажу что-то есть? Так, патроны есть. Есть такие патроны. Бля, что так мало, слышь? Пистолет. Боевая броня когтей? Не, в этом мы не продаем. А вот это продаем. 52. 141. 178. Все. Иди сюда, слышь. Слышь, ты чё неадекватный? Ты чё по воздуху ходишь? А по ебалу? Блин, хорошо, что на гулей патроны не надо тратить. Тут только ничего. О, еще один. Сюда иди, слышь. Получил по ебалу? Ну-ка. Дверь. Ну, блядь, здесь какие-то капканы. Это, наверное, этот петух поставил, который наверху сидит. Здесь, наверное, находятся гули. О, затопленные какие-то туннели. Все? Сюда иди. Петушара. Что еще тут есть? Какая-то лестница. И куда мы выйдем? Так, наверх мы выйдем. Понятно. Слышь, сюда иди. Давай, давай, давай. На. Все. Тут-то что? Давай, давай.
У меня что, стимуляторы закончились? Еба, стимуляторы все. Надо отсюда выбираться, короче, идти закупаться. А то меня сейчас тут развалят. Бля, 139, 280, вы чё? Бля. Чё делать, чё делать, чё делать? Медикс херачить. А куда-то наверх выбираться. Вот так вот. Стимуляторов нет ни хрена. Так, все. Без лишних разговоров. Куда-то я вышел, наконец-то. Эй, ты мне обозначишь локацию? Я нашел, отлично. Так, ну мне нужно теперь в этот. Мегатонну, блядь. О, смотри, кстати, рядом вышел. Давай, давай. Охренеть, без стимуляторов остался. Ну. Так я отходил, и что пропустил я? Да особо ничего не пропустил. Пока пробирался по тоннелям к этому, блин, радиогалактике, потратил все стимуляторы, так что пришел закупаться. Блять, не это мне нужно. Мне нужно вот это. Стимулятор. Давай, берем все. И, конечно же, у меня нету денег. Но не зря же я весь этот мусор собирал. Сейчас мы решим вопрос. Довоенная шляпа. Банка. Защитный костюм нужен мне? Не особо. Давай, давай. Импульсная мина, камера. Китайский автомат. Вот китайский пистолет продадим. Что еще? Медикс, манометр давай продадим. Кастрюля. Так, так. Обрез. О, обрез, слушай. Обрез, по-моему, получше дробовика будет, нет? Не будем продавать. Охотничье ружье. Охотничье ружье можно продать. Сигареты. Дубинка. Психо. Стоп, отмена. Давай 4 продадим. Че еще?
Тостер, утюг. Да, все равно минус 445. Сложно. Сложно с лутом. Так, понятно. Заново надо прописывать. Ну что, в принципе, я недалеко вышел, так что пойдем обратно и уже доберемся до этого радио. Правда, тут эти мутанты. Не знаю, надо как-то, блядь, валить отсюда, не знаю. Я иду не туда, отлично. Так, меня не уже видят, все. Отлично. Уже все видят. Эй, блядь. Опять я сейчас останусь без этих ебучих. Так, ну конечно. А можно я просто свалю? Бля, здесь тупик. А здесь тупик, все. И что получается мне надо делать? Куда идти? Попробуем как-нибудь здесь прорваться. Госпиталь. Хорошо. Бля, ну здесь тоже ничего нет. Я опять не туда пошел. Понятно. Возвращаемся сюда. И в подземелье. Подожди. Да, вот туда. Да пошел ты. Вот это единственное место, которое я еще не проверял. Так, тут у нас какие-то туннели. И вроде тут пусто. Дохлый рейдер. Наверх никак не залезть? Не, наверх можно залезть. Пойдем-ка выясним, куда ведет. Ясно, понятно.
Так, ну хотя бы какой-нибудь хабар. Здесь ни хрена нет. Так, ну короче, пошли проверять выходы. Возможно, здесь есть какой-нибудь выход прямо вот туда, куда надо. Еда. Выходим. Опять Вернон Сквер. Ну нет, это я не туда вышел. Это я вообще в другую сторону вышел. А вот это? Правильное место? Блять, почему так далеко? Объясните мне, а? Ну ладно. Остались еще туннели. Их я не проверял. Вот эти, да? Да, вот эти туннели. Вот сюда мне надо. Гуль. Да. Ушел. Давай. Вот еще какой-то выход. Давай его проверим. Ну-ка. О! Смотри, прям совсем близко. Смогу я отсюда пройти или не смогу? Что-то мне кажется, что нет. Здесь завал, тут завал. И тут завал. Не, ну примерно куда-то в том направлении я иду. Кстати, вот еще одна станция метро. А вот там вот супермутанты. Или нет? Не супермутанты. Здесь вот куда-то можно пройти. Вот. А, да, супермутанты. Да пошли вы. О! Да! Братство стали. Все, братство стали. До пацанов дошли уже хорошо.
Супер мудак. Все отлично. А ты кто? Паладин Варгас. Чем ты занят? Ну ты дебил. Кого ты там спасаешь? Так. Хабар. Хабар. Нет, ну я походу пришел туда, куда надо. Кстати, вот у нас тут кровать есть, правда, не спать нельзя. О! Отлично. Спасибо за помощь. Мне и в голову не приходило, что здесь так опасно. Ой, да ладно. Чё ты такая дерзкая, слушай, эй? Ты что-то говорила о радиостанции «Галактические новости»? Ну давай. Правда, как я этого бегемота буду валить? У меня ни хрена нет. Опа. Оу, ни хрена себе. Слушай, пацан без обид, но мне это нужнее. И чё? Чё дальше-то? Так, ну-ка. Ух ты. С такой пукалкой, как у меня, только здесь и стреляться. Да, как все это печально. Да пошел ты. Вообще по нулям, слушай. Да-да-да. Так нам сюда, что ли? Ну, отлично. Ага, вон они вы, да? Ну вы дебилы, за какую старейшину? О, все, короче, отъехали.
Так, что тут? Ну не знаю, вот так пострелять, что ли? Послушница без сознания. Да. Все что ли? Так, ну сейчас этот хер вылезет, блин, вот оттуда вот. Рыцарь братства стали, понятно. Ноунейм какой-то. Слушай, ты опоздала уже. Так чё, мне внутрь идти? О, все идет. Нехорошо. Бегемот. Отлично. Самое то стрелять по бегемоту из этого. Слушай, у меня есть что-нибудь посерьезнее, а? О, у меня толстяк есть, слушай. Толстяк. И 8 патронов к нему. А, ну все, короче, пацан, ты это. На тебе, уёба. Пошел нахер. Ха-ха. Вот так вот. Мне даже за него, короче, дали опыт. Правда, маловато, но пойдет. Ух ты, нормальный хабар. Еще бы. Угу. Жаль насчет рейдинг. Понятно. Вы, ребята, фигней не страдаете. Все понятно. Все с вами ясно. Короче, я пошел. Ой, послушница Редин. Ну ладно. Меньше народа, больше хабара. Чего? Открывай, бля. Чего? В смысле? Чё за бред? Чё за бред, я не пойму. Ага. Я еще не сохранялся. Отлично. Слышь, ты сюда иди. Куда он пошел? Слышь, петушара. На нахуй.
Ни хрена себе меня сдамажило. И почти не осталось стимуляторов. А чё тут? А тут ни хрена. И чё он там делал, интересно? Теребонькал, что ли? Да, да. Ну и что? Теперь не стреляют. Так, и чё тут, а? Вы чё, пацаны, тут? И чем ты мне можешь помочь? Все, я пошел. А чего тут насобирать можно? Тут же по-любому можно. Кровати есть. Вот кровать это хорошо. Много патронов, тоже хорошо. Сортир. Что еще тут есть? Аптечка. Так, это уже второй этаж, я понял. Я еще вот здесь не смотрел, что. Ну тут, по-моему, сортиры, да? Да, раз сортир, два сортир. Пошли наверх. Это мы берем. Странно, во всех шкафчиках ровно по 48 патронов. Интересно. Блять, а где этот Three Dog Night? Сказали же на втором этаже. А, сюда идти. Все, студия. Ясно. И хера себе у вас засрано, вы чё? Украсть? Да, пацаны. Интересные вы. Вниз дорога. Опа. Three Dog Night. Здорово.
Ты... Так, что тут можно сказать? Зачем такое вычурное представление? Ну ладно. Короче. Что ты мне можешь предложить полезного, если торчишь тут все время? Странно. Ну давай вот это. Если знаешь, как найти отца, пожалуйста, расскажи. Ну, ой, ну конечно. А что, если вот это нажать? Ох ты, прокатило. Конечно, конечно. Я знаю, что он поможет. Он всегда говорил о том, что нужно поступать правильно. А вот и проект «Чистота» уже. Ривит Сити, это где? Ну да. Стопе на месте. Так, ну что? То есть у тебя заданий нет никаких, да? Так ты дерешься на светлой стороне, выпуская новости галактики? Понятно. Ну и не надо. И чё ты мне так веришь? Понятно. Ну, давай. Я пойду на любые риски. Понимаю, к чему ты клонишь.
Ну и от меня ты что хочешь? Ну ладно, чем я могу помочь? Ну да. Ничего, ничего сложного прям. Ну ладно. Так, чё, у меня новый уровень. И что нам надо прокачать? Во-первых, взлом до 50. Наука. Наука хорошо, конечно. Ну не знаю, науку надо качать. Давай тоже до 50 прокачаем. И осталось 7 очков. Он даст задание, где нужно найти антенну и поставить на высокое место. Да уже дал. Я его уже взял. Но я его, короче, убедил. Он мне дал сюжетное задание без помощи. Короче, потом выполним на тарелку. А пока попробуем к братству стали, короче, зарулить. Легкое оружие, скрытность, красноречие. Давай красноречие прокачаем. А? Ремонт. Ремонт. Давай ремонт 2 очка. Далее. Так, что ты там говорил за... О, кстати, новые появились, слушай. Боеприпасы. Красноречие. Угу. Команда. Свинцовое брюхо. Кровавая баня. Вот это, да? Давай. Возьмем. Ну все, короче. Попробуем сейчас к братству зарулить. Побазарим с этим. Послушницей Лайонс. Где она? Где она? Чё, где ты ходишь там? Ты? Нет. Кто-нибудь в цитадели может научить меня носить силовую броню? Окей. Окей, окей, пошли тогда. А с тобой? Понятно. Пойдем к братству стали в гости. А то силовая броня есть, а носить не могу. Чё за бред? Вот, цитадель. Здорово, йо. Открывай. Да. Опять я. Ой, чё, опять нельзя открыть? Да вы серьезно? Ну когда уже? Каким оружием легче стрелять? Да блин, без разницы. Главное, чтобы урон побольше был. Слушай, когда они ворота откроют? Что мне надо сделать? Что это за место? Я могу войти? Ой, блядь. Что делать-то?
Бля. Ну ладно. Сейчас тогда посмотрим. Google знает. Так что там и посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Fallout 3. Как попасть в цитадель? Так, ну-ка. Бля. Только в сопровождении доктора Ли и ее команды. В ходе квеста «Живая вода». Ну да, ну да. Короче, придется нам в Ривет-Сити. Да. А до Ривет-Сити... Весело. Так, ну это не надо. Вот это возьмем. Пока еще до этого Ривет-Сити, да... Да, это надолго. Ну а что делать? Радио Народной Республики Америка, это еще что такое? Вон там какие-то пацаны стреляют. Так, нам надо сюда. Все, пошли. Так, у меня тут радиация. Блин, я думал, что сегодня суббота. В смысле, сегодня ж суббота? Ну, вернее, уже воскресенье, конечно, но была-то суббота. Да, чё ты, блин, нормально же общались. Радиационное заражение. Придется вот такими еврейскими методами. Так, ну куда? Почти дошли. Стоп, я запутался, то есть сейчас воскресенье, блять. Ты издеваешься? Пошел ты нахер. Петушара.
Ну да, сегодня воскресенье. Уже. По крайней мере, у меня... Все до меня дошло, тогда я рад. А чё? Чё-то я не понял, а чё-то вдруг ты подумал, что не суббота типа была? Чё такое? Хм, ну да. Вот я тоже думаю, что хрен знает. Лучше уж по воде передвигаться. А то, блин, патронов нормальных. Патронов нет, нормального оружия нет, брони нормальной нет. Силовую броню носить не умею. Бля, серьезно? Я мимо проплыл, да? Ай, ну да, они же мост должны опустить. Ну, конечно. Давай. Еще тут где-нибудь вылезем. Тут же можно вылезти? Ага, все. Усё. Метро. О, хорошо. О, караванчик. Караванчик. Мне нужны патроны. Бля, у тебя патронов нет. Ну, нет. Не приглянулось мне ничего. Короче, мы тебя продадим наоборот. Вот еще. Заколка, запальник. Так, китайский автомат. Китайский пистолет. Опа, у меня лазерный пистолет есть, можно вычинить, хорошо. Миниган. Вот это продадим, вот это. Вот это. Охотничье ружье. Охотничье ружье надо вычинить. Вот эти вот продадим. Хотя стоп. 127 плюс 33. Ну, нормально. Да, я знаю, что там есть магазин, но я думал, у него что-нибудь будет. А это этот, не оружейник. Ни хера нет. Ты кто такой? А, ну да. Подойдет любая вода. А, очищенную воду тебе еще. Нет у меня воды. Ну давай. Отлично.
Ой, чё ты такой этот? Чё доктор Али? Слышишь ты, блядь? Я знаю, кто ты на самом деле, так что потише будь. Ну ладно. Мой отец пришел к ней, я пытаюсь найти его. Да, да, да. Да, нам же об истории надо разузнать, да? Понятно. Ага. Давай, короче, до свидания. Здесь у нас рынок, да? Блять, рынок не работает. Угу. Какие-нибудь интересные сплетни слышать доводилось? М. Ну как, в Ривет-Сити болтают о чем-нибудь интересненьком? Понятно. Есть еще какие-нибудь интересные слухи? Сколько за комнату? Ну ладно. Все равно на рынок не могу попасть. Так, ну чё тут? Чё тут? Чё знаешь об истории? Ясно, понятно. Кто-нибудь в городе знает больше? Угу, угу. Расскажи о докторе Ли. Рынок с 8 утра работает подожди или поспи. Ну да. Нам же еще надо к этой докторше, так что сходим. Угу. Давай. Так, ну да, лаборатория туда. Все, пошли. Сигрейв. А, вот ты? Угу. Что угодно? Химия, оружие, как насчет запчастей и мусора? Понятно. Что ты знаешь об истории? Понятно. Скажи, может здесь есть кто-то, кто знает больше? Ага, понятно. Мне опять в жопу самую лезть, да? Вера тепло о тебе отзывалась, сказала, что ты все знаешь об этом месте. Ой, да ладно. Все с тобой понятно.
Что ты можешь рассказать о реконструкции? Угу. Окей, давай, до свидания. Не знаю. Ты знаешь, что Поликантель наркоман? Где я могу чего-нибудь выпить? Понятно. Пинкертон. Пинкертон пластическую хирургию может провести. Ну, понятно, нормально. Но мне не надо, ну ладно. А ты чё это тут ныкаешь? Вещества, да? Ага. Так потому и без денег, что ты уже наркоман и бан. А чё ж ты просто из магазина не берешь? А вот это правильно. Ясно. Какая история, блядь, ты же наркоша. Стой! Не принимай эту дрянь, она тебя убьет. Ну ты лошара. Заперто сложный. Ой. Ладно, пошли. Дверь Стейли. Дверь. Это типа я здесь могу спать, да? Ой, койка. Слушай, а нахер я деньги отдавал? Или это типа отель? Так, час 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай, спать 7 часов. Угу. Стой. Бля, братанка, это, конечно, очень заманчивое предложение, но это мне, короче, больше девушки нравятся, ты извини. Неплохой план, приятель. Не расскажешь про историю? Понятно. Не то место? Бля, нахер я тогда 120 крышек отдавал? Из кого? Да, я из их числа уже много лет. Я тебе ничего не сделаю, что ты так боишься? Чего? Его зовут сестра? По-моему, ты неадекватная. Ну ладно. Ладно, не парься. Ну, слушай. Я, конечно, тебя не выдам, но за это мне надо будет кое-что сделать. Давай отойдем в какое-нибудь место, где никого нет. Я тебе расскажу, что именно. Ой, ладно, жаль, здесь нет такого диалога, ну да ладно. На тебе. Тайну? Да ну. Слышь ты, а ты кто такой? Почему я тебя не помню? Понятно. А кто тут еще есть?
Так. Совсем не обязательно так стервозничать. Ой, слушай, ты прям как стримерши современный говоришь. Слушай, может тебе найти ту комнату, где можно жить, и там складировать хлам для крафта орудий? Каких орудий? Что-то я не понял. У меня это, мод, короче, стоит на переносимый вес. Я могу 50 тысяч таскать, так что мне насрать, в принципе. Так, ну чё? Лаба, 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 лаба. Вот сюда и лаба. Ты кто? Ага. Это ты? Угадай, что я здесь делаю в натуре? Постойте, откуда вы знаете, кто я? Мы встречались? Угу. Я ищу моего отца, вы видели его? Ага. Да ну нах. Причем тут я? Мне нужен... ну ладно, мне пришлось уйти из убежища, чтобы найти его. Вы могли бы сказать мне, куда он ушел? Ну да. Где эта ваша старая лаборатория? Ой, да успокойся. Бля, уже... Слушай. Прям быстро проходим, да? Вы могли бы напомнить мне, почему мой отец ушел? Так, понятно. Расскажи побольше о родителях. Кем был тогда мой отец? Я не помню, моя мама. Расскажите мне. Почему она умерла? Что случилось? Да.
Ну ладно. Печально, печально. Так, что тут еще есть? Чем-нибудь можете мне помочь? Ага. Слушайте, вы точно ничем не можете помочь? Ой, да ладно, 61%. Понятно. Расскажи о проекте. Какая цель проекта? Почему он не заработал? Почему вы свернули проект? Что случилось? Ну, круто. Что это за лаборатория? Чем вы тут занимаетесь? Так, что еще? Что из себя представляет? Ривит Сити. Угу. Что ты знаешь об истории этого города? Понятно. Все, да, больше ничего у тебя нету? Ну ладно. Что делать? Опа. Так, сохранку нормальную сделать надо. На столе пупс интеллект. Опа-на. От души за подсказку. Вот это круто. Так, ну короче. Слышь, ты чё так базаришь, а? Дед. Если чё, твой охранник тебе не поможет. Смотри. Тут если чё в лабе много, короче, предметов, которые можно это засунуть. Ну, ты понял, да, куда? Не факт, о чем мы говорим вообще. У тебя проблемы с тем, как я выгляжу. Какое именно имущество?
По-моему, это что-то вроде рабства. Ты уверен, что они уходят ненарочно? Слушай, дед, ты же сам сказал, что они могут думать и чувствовать. А, блядь, водоочиститель он не может, так что ты накосячил. Да, денег. Что тут? Не знаю, как у вас на севере, но у нас тут принято платить за работу. Супермутанты, что ли, блядь? Ну ладно, давай свое задание. Так, мне нужно узнать побольше об объекте. Что такое андроид? Вот и я о том же. В смысле, нахер андроидам переваривать еду? Вы что, идиоты? А чё по содружеству? Ой, блядь, развитый, сука. Давай, до свидания. Чё еще? Ну, блядь, все, ничего у тебя больше нету. А ты что скажешь? Я ищу моего отца, увидели его? Понятно. Кто такой Зиммер? Ясно. Ай, все, давай, до свидания. Опа, это кто тут у нас? Ты что тут делаешь? Понятно, грузчик. Ну ладно. А ты? Старший ботаник? Отца моего видела? Я уже базарю с ней, ты чё? Кто такой Зиммер? Ну, согласен. Ладно, насрать. Ну все, чё, давай, до свидания. Ты кто? Ты? Ой, а чем ты занята? Чё ты смотришь? Куда ты смотришь-то вообще? В стену? Ну да, это важно. Согласен. А чё тут есть, а? Тут койка есть, холодильник. Спать нельзя. Ну тогда пошли отсюда. Так, подожди, нам надо теперь... А, все, ебучий мемориал. Отлично. Тут чё? Эй, кто тут есть? Наркоша. Блять. Тут тоже никого.
Эй, здорово, дед, вставай. Прикольно. Дай угадаю. И мне нужно эту жемчужину самому найти, да? Какого документа не хватает? Угу, понятно. Дай-ка догадаюсь, ты просишь меня ее раздобыть. Ну ладно, если щедро, то можно. Ну о какой награде идет речь? Чего? Слышь, ты мне патронов лучше дай. Какая награда? Ну тогда ладно. Давай. Все, давай, до свидания. Так, эти вопросы показать на карте, давай. Потом что? Об истории Ривет Сити что знаешь? Понятно. Давай, да. Я пошел. Так, все, валим, короче. Так, понятно. А куда валим-то? Что за дверь? О, немного хлама. Ага. Ты священник? Так, понятно. По-моему, мистер Лопес склонен к самоубийству. Что еще тут есть? Все, давай. Мистер Лопес. Диего. Ага. Если ты служка, то кто тогда священник? Понятно. Ну все, пошли на рынок. Где рынок? Кстати, а ты че? Ой-ё. Ну все, наконец-то я на рынке. Пойдем патронов купим. Ты кто? Ага. Ага. Давай. Что у тебя есть? У тебя есть патроны. Потом у тебя есть вот такие патроны, вот такие патроны. Блин, я не знаю, у меня хватит денег-то. Что еще есть? Микроядерная батарея. Такие патроны, вот такие. Ни хрена себе, 2500. У меня столько нету даже. Еще и стимуляторы.
Дорогие тоже. Ладно. И что делать? Тебе можно вообще что-то продать? Вернее, что у меня есть? Одежда переселенца. Охотничье ружье. Противопехотная мина. Пульверизатор, пылесос. Револьвер. Силовая броня 4. Кстати, вычинить можно будет. Силовая броня Анклава. Стеклянный стакан. Короче, понятно, мне не хватит денег. Я тебя понял. Ядерная батарея, ядерный выстрел. Не знаю, ядерный выстрел? Не, ядерный выстрел не буду продавать. Короче. Что нам нужно взять? Вот прям 100%. Возьмем микроядерные батареи. Нет, стоп. Лучше 5,56 патрон. Там китайский автомат нормально, короче, валит. Это не берем. Это не берем. 1040. Патрон с картечью. Это тоже не берем. Батареи тоже не берем. А, ну вот, так уже терпимо, да. Короче, круто. У меня тупо нет денег. Оружие. Что мы можем вычинить? Вот можно китайский автомат вычинить. Пистолет можно вычинить. Охотничье ружье. Ясно. Костюмы. Боевая броня когтей. Вот так. Силовая броня Анклава. А ее нельзя обычной починить? Бля, что такое-то? Печально. Обычно даже получше получилось. Ну, получше обычная силовая броня, конечно. Анклавовскую мы вычинить не можем. Шлем. Вот так и вот так. Шлем силовой брони. Так, давай еще патронов возьмем. Патроны. У меня есть 300 крышек. Что можно взять? Можно взять 10-миллиметровый патрон, наверное. Можно взять батареи. Сколько там я могу? Ни хрена себе. 340.
307. Давай что-нибудь продадим. Вот это, например. Все. Денег нет. Покупать мне не на что больше. Где этот Васян? А, потом с ним побазарим. Ну все, теперь мне надо вот туда вот. Пойдем. Что делать? Все-таки силовую броню носить надо. Ой, слушай, я же дебил. Зачем мне-то братство стали? Если знаешь, что можно сделать? Так, тут где-то я помню этот квест. Вот, помощь изгоям. Смысл в том, что изгои, вот мы поможем им, и, короче, получится, что... Нет, стоп, или нет, это не то задание. Местные нравы, проникнуть в пищу, что-то еще. Ну да, по-моему, помочь изгоям, да. Искусственный человек. Во-первых, короче, изгои научат меня носить силовую броню, потому что там этот тренажер или как он там называется, неважно. Да, ну это, конечно, далеко придется идти, ну, что делать? Это мне типа по землю лезть? Цитадель. Ладно, давай через мегатонну пойдем. Да зачем в мегатонну-то? А, не, все нормально. О, тут мясо, короче. Понятно. А что за хрень? Какая-то тупая привычка в этой херни не показывать направление. Все, вот правильно я иду. Дойдем, наверное, до этих Васянов. И все. Ну вот, пожалуйста. Сколько на них патронов надо спустить? Хотя можно просто взять вот это. И ушатать их. Так, иду правильно? Да.
Опять кто-то бежит. Так, это у нас чё? Какая-то хата. Ничего нет. Вот туда нам. Бля, наемники. Эти пидоры. И опять мне их отстреливать. А как ты смотришь на то, чтобы тебе... Вот петушара. Ну-ну, давай, давай. Серьезно, я без брони. Вы чё? Слышь, успокойся. Сейчас все. Ну все понятно. То вы мне надоели. Бронька. Давай еще броньку вычиним. Вот, отлично. 25. Да, вот сюда надо идти куда-то. О, еще петушары. Это же петушары, да? Или нет? Кстати, вот это что за место? Автосалон. Что это? Активирует такой, блядь, кран водопровода. Ну ладно. Нам куда? Нам вообще-то сюда. Слушай, может ты для приличия какую-нибудь локацию найдешь, а? А, ну конечно.
Так, ща этот... как ебанет, блядь. Автобус. Ща. Слышь ты. Все. Отъехал. Где еще? Заебали вы. Слушай, а что если так сделать? У меня тут вот что есть. Ща, погоди. О! А то патроны только тратить. Петушье. Блин, а тут хоть одна локация будет? Хожу как дебил, только ничего нету. Он еще рейдер. Ну, конечно. Куда ты бежишь, а? Стой! Стой на месте, сука! Ну, не знаю. Что-то как-то не очень. Так, а куда мне? Куда-то туда. А еще у меня очень мало осталось стимуляторов. О, вот это было быстро. Всегда бы так. Это что за место? Еще тут что-то. Здесь-то по-любому должны быть локации. Ой, бля, петушары опять.
Ща. Ща. Нога. Где второй? Слышь, ты иди сюда. Сейчас, подожди. Вот так вот. Тушара. Не, ну серьезно, и здесь локаций нет никаких. Да что это, блядь, такое, а? Ой, хожу как дебил, ничего нет вообще. Мне сейчас лечиться нечем будет уже. Да, кстати, радиация. Ну все, антирадина тоже все меньше. Эй, блядь, хожу как дебил здесь, а? Куда идти? Наконец-то. Еще один петух. Так, и что мы с тобой сделаем? Блядь, ты заебался своим автоматом, сука. Ёб твою мать. На. Как достали все. Мне надо куда-то вот сюда, что ли? Неужели вон в ту дверь? Ну, не знаю, похоже. Да, слушай, это то место. Вроде как. А, понятно. Ща. Да почему, блядь, у меня уже лечиться нечем, что ли?
Ёб твою мать. Нет, мне есть чем лечиться. Чё тогда за херня? А на дробаш у меня есть патроны? Да, вроде есть. Пошел нахуй. Я так понимаю, нам нужно вот сюда. Ну давай посмотрим. Ну, вроде я там, где надо. Да, это вот пацаны. Чё у меня есть? Давай вот из ружья постреляем. Тебе в будущем в Вегасе билд нужен или обойдешься без него? Чё за билд? Не понял насчет билда. На. Ой, блядь, еще и этот тут. С таким оружием только ковыряться в носу. Готово? Где второй? Вон он второй. Так, ну нам туда. Ну как бы старт там сразу будешь копить на особенное оружие или искать какую-нибудь бронь, типа того. Да не надо. Нормально будем проходить с нуля. С нуля интересней. Ой, блядь, вы еще в двери застряньте.
Что еще мы тут имеем? На. Ну все. С кентавра хоть что-то выпало. Ну и так с нуля. Так, тогда я не понял, что за билд. В чем разница между новой игрой и твоим билдом? Здесь что-то есть? Есть. Пацаны и без меня неплохо справляются, в принципе. Ну ладно, постреляем. Хедшот постреляем. Да. Как-то это все печально. На. На тебе. Вот так вот. Кого-то завалили, что ли? Так, аптечка. О, сколько вас тут. Это мы все берем. Хлама сколько, а? Эти уже куда-то убежали. Надо куда-то за ними идти, да? Сюда, что ли? Нет. А куда сюда? Да. Все, пришли. Старт с нуля, с чем можно тащить в принципе. Что ли, с каким-то оружием и броней на старте? Или что? Так, с тобой базарить нельзя. Ты. Ты что, дебил? Мне удалось поймать ваш радиосигнал. Захотелось прийти на помощь. Ой, да ладно. Этот? Это мой Пипбой 3000. Хочешь взглянуть? Понятно. Ща побазарим. Слышь, ты в кого стреляешь? Ты шо? Вот. Вот это место. В принципе, надо было сюда идти с самого начала игры. Так, и чё?
Ой, блядь. Давай, иди. Да, тут новое все. Слышь ты, как бы я тебя на чучело не пустил. Ну и чё? О, тут все ничейно, это хорошо. Например, пистолетный билд. Ты копишь насилие пистолет и покупаешь его. После этого ищешь подходящую одежду с критами и качаешь способности с пистолетами. Ну, я понял, о чем ты говоришь, но я так никогда не делал. Не знаю, слушай, не знаю. Интеллект. Так, значит, мой пип-бой вам очень нужен, а я прилагаюсь к нему. Угу. И что вам от меня нужно? Ну вот. Вот об этом симуляторе я и говорю. Это у нас Anchorage, что дополнение оригинальное, и после этого я смогу носить силовую броню. И, кстати, здесь еще будет крутая силовая броня. Если надо, скажи, я поищу с любым оружием, если удастся. Блин, ну я не знаю, я уже не помню, там, какое в Вегасе хорошее оружие. Не знаю, не знаю. Так, симулятор, то есть виртуальная реальность, что она моделирует? Да, я знаю. Это DLC. Причем, как по мне, для начала игры это самое крутое DLC. Короче, сейчас базу обыскиваем и, думаю, этот стрим будем заканчивать. Потому что Анкоридж будем уже проходить в следующий раз. Сейчас все обыскиваем. Весь хлам забираем. И все.
Сундук пусто. Тут вот еще что-то лежит. И вот тут. В конце дадут крутую стелс-броню. Там не только крутую стелс-броню дадут. В конце я смогу попасть в хранилище, взять себе зимнюю Т-51Б, у которой там, по-моему, прочности 999 тысяч. Так называемый баг, который стал фичей. Потом еще там будет меч, электромеч, да, электромеч генерала Цинвэя, что-то такое. Он, короче, вообще разваливает всех. И это вообще круто будет. Особенно для начала игры экипировка вообще огонь. Лучше этой броньки я только в модах, короче, видел. Что тут есть? Заперто простой. Скрываем. Что тут есть? О. Нихера себе, тип из убежища 108, ебать. Гэри 23, ни хрена себе. Я помню это убежище. Сколько там неадекватов. Прям как на улицу выходишь. И столько же. Так, здесь я был. Здесь. Что у нас тут? О. Ну ладно, просто я привык в стелсе играть за снайпера. Ну, хороший вариант. Но защита у него слабая, этого костюма. Так, что тут? Все. Тут что? Нужен ключ, терминал доступа. Тут что, выход? Вот тут что-то есть. Опа. Вещества. Хорошо. Так, ну что, все обыскал. За той дверью то, о чем мы говорили. Я в курсе. Там и силовая броня лежит. Ну, вроде я все обыскал. Подожди, ты что? А, все нормально. А вот она, эта капсула. Да, давай, иди отсюда. А ты чё? Угу. Очень культурно. Вы так со всеми обходитесь, кто пытается помочь. Что за симулятор? Подробнее расскажи. Ой, блять. Короче, понятно. Так, ну что нам тут дали? Вот нам дали нейрокостюм.
Автосохранение. Войти в капсулу симулятор. Ну, короче, сохраняемся. Нормально. Нормально сохраняемся. Ну и на этом, думаю, все. Дальше уже продолжим на следующем стриме. И будет интересно. Потому что я уже проходил и помню, что это реально интересно. В общем, ладно. На этом завершаем стрим. Выходим из игры. Блин, опять вот так вот. Все, на сегодня хватит. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся в следующем стриме. Всем удачи и всем пока.